হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো। শোনা যাচ্ছে তো? ঠিক আছে। ওকে, ওকে।
Nilanjan, are we ready to start? Yes, madam. Just 1 minute. Just 1 minute. Okay. Good morning. In fact, good afternoon to everyone. Just a little check before we start. Rupam, are we recording the session now? Please unmute yourself and tell me. Okay, thank you. So, good afternoon to everyone. This is a very important day for us, simply because this is an extension lecture that we are organizing from the Department of English, Pachla Mahavidyalaya. And we do understand that these extension lectures are very important for the simple reason that every day we talk about so many things about literature in the class. The same professors, the same faces, the same faculty members, they sort of go with the same technique of teaching. But these extension lectures give us and the students, in fact, we are the students of literature too, to hear from people who are very important in our academia, who are very significant in our academia. I would start with a certain speech by Martin Luther King Jr., a speech that he had given where he says, "When we allow freedom to ring, when we let it ring from every city and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all God's children, black men and white, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of old Negro spiritual. Free at last, great God Almighty, we are free at last." Welcome, Professor Shogoto Bhaduri in this lecture. But before we go to sir, we will be having an opening song by Dr. Poulomi Guho-Biswas, who is the faculty member of the Department of History of our college. So, Dr. Guho-Biswas, please. Hi, welcome, sir. I'm sure that Professor Bhaduri doesn't remember my face, but I was a student of JNU of the Center for Historical Studies, and I attended Professor Bhaduri's classes of literary theory. I still remember those wonderful interactive classes, and where the meaning of classroom was a dialogue between the teacher and the students, and it was a part of a wider culture of questioning that we tried to uphold in JNU always. So I want to have a few words and then begin the song. So today I have specially chosen a particular song which is generally not sung as opening songs of seminars, but I have chosen because I know Professor Bhaduri, and I know that when that culture of questioning was attacked in JNU, we all stood together. We all joined hands, teachers and students, and we promised to struggle. Our personal struggles merged with the wider struggle for social justice. So these sort of songs often work as code language among us who were familiar with that culture. I don't know how much that culture survives at JNU campus. So this song is written by, the poem is written by the Punjabi revolutionary poet Avatar Singh Pash, and it is sung and popularized by the IPTA, Indian People's Theatre Association. So with this song, I pay tribute to the memories of our very unique university life, and I also welcome Professor Bhaduri to our college. The message of the song is, we will continue with our struggle in spite of everything. Anyhow, we will continue with the struggle. So I start here. हम लड़ेंगे साथी,
उदास मौसम के खिलाफ हम लड़ेंगे साथी, गुलाम इच्छा के लिए हम चुनेंगे साथी, जिंदगी के टुकड़े हम चुनेंगे साथी, जिंदगी के टुकड़े ओ हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे हम ओ हो हम लड़ेंगे साथी, उदास मौसम के खिलाफ हथौड़ा भी चलता है उदास निहाई पर, हल्की लीक अब भी बनती है धरती पर, चीखती धरती पर, ये काम हमारा नहीं बनता, सवाल नाचता रहता है, सवाल के कंधों पर सवार होकर कत्ल हुए जज्बात की कसम खाकर हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे हम हो हम लड़ेंगे साथी, उदास मौसम के खिलाफ बंदूक ना हुई तो तलवार होगी, तलवार ना होगी तो लगन होगी, लड़ने का ढंग ना हुआ तो लड़ने की जरूरत बाकी होगी, हाँ जरूरत बाकी होगी, ओ जरूरत बाकी होगी, हाँ जरूरत बाकी होगी, हम लड़ेंगे साथी, उदास मौसम के खिलाफ हम लड़ेंगे साथी, गुलाम इच्छा के लिए हम चुनेंगे साथी, जिंदगी के टुकड़े ओ हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे हम ओ हो हम लड़ेंगे साथी, उदास मौसम के खिलाफ. And we just go on to keep our struggles and our promises. Thank you, sir. Thank you so much, Dr. Guru Biswas, for that wonderful song. So now I would request our honorable principal of the college, Dr. Orpita Mondol Nondi, to please address this audience. Ma'am, please. Thank you, Nilanjan. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Professor Shogoto Bhaduri, sir. We are really honored to have you with us today. I extend a warm welcome on behalf of Pachla Mahavidyalaya to you. We were looking forward to listen to you because of as I was talking to Nilanjan the other day, we were talking about your works about the post-colonial studies. So I was really looking forward to this session, and I'm sorry I cannot come to the camera because I am right now sitting in the hospital. I needed to help my mother-in-law for a checkup. So I hope I'll be able to connect with you later on also. This year, we have started the first batch of students for English Honors. And to have you with us for the students, it's a really blessing for us. And this online media is a blessing because we could connect with you. It's difficult to travel so far to come to a college in the interior of Howrah. The students really will benefit from your lecture. And the topic today that has been selected is what to do with literature. This itself is very interesting. So I'm actually looking forward to it. Thank you again, sir, for agreeing to for accepting our invitation. And if someday you are in Kolkata, if you happen to be here for a few days, we will be very happy to have you in person
in our college campus. Thank you again. Thank you, Nilanjan, and thank you, Polomi. That was a very, very good presentation. It really boosted up the spirit. Thank you, everyone. Thank you so much, ma'am, for your very kind and encouraging words. So now I would request our IQAC coordinator, Dr. Shanghamitra Pal, Dr. Shanghamitra Dash. No, I always get these names wrong. Don't worry at all. So yes, and of course, Shanghamitra ji has a very good memory. So do I. So these are not things which we should be surprised by. So yes, Dr. Dash, please go ahead with your address. Thank you, Nilanjan. Good afternoon and namaskar to all. On behalf of the IQAC team, Pachna Mahavidyalaya, I welcome you all in this extension lecture organized by the English department of our college. I take this opportunity to thank our principal, Dr. Urpita Mondal Nondi, for her guidance. I thank the Department of English for organizing this. And I sincerely thank you, sir, Dr. Shougata Bhaduri. We are really honored and we are looking forward for your discussion. Thank you, sir. Welcome all. Okay, thank you so much, Dr. Dash. Now I would request the head of the Department of English, Ms. Debolina Dash, to please address this gathering. After that, we will move to Sir very soon. Yeah, Debolina, please. Yes, hi, NC. So, very good afternoon to everyone. And right off the bat, I must apologize. I cannot switch off my video. I'm in a moving car, so everything is very unstable right now. So, okay. So, on behalf of the Department of English, Pachna Mahavidyalaya, it is my absolute honor to welcome you all to today's academic session. We are deeply honored to have with us Dr. Shougata Bhaduri from the Center of English Studies, Jawaharlal Nehru University. Dr. Bhaduri's scholarship, teaching, and long-standing contribution to literary and cultural studies make his presence with us extremely meaningful, and we are very grateful today that Sir took the time to join us. If I may say something personal, when we were doing our masters, we had post-colonial literature. We were doing Marquez, we were doing Indian writing in English, and our professor, Dr. Shinjini Bhattacharya, would repeatedly talk to us about Dr. Shougata Bhaduri, his writings, his works in post-colonial literature. So getting to see Sir and interact with him in flesh today is an absolute honor, sir. And of course, I want to thank Dr. Nilanjan Chakraborty, who has made this possible today. Nilanjan has been the backbone of the English department. Sir knows that I have joined quite recently, but he has been the one spearheading and driving this ship all alone by himself on his own. I would also like to acknowledge the constant encouragement and support extended to us by our respected principal ma'am, Dr. Urpita Nondi, madam, and our IQAC coordinator, Dr. Shanghamitra Dash. Without the two of these people, our department would have still been in its fledgling stage. So as principal ma'am has said that this is our very first English honors program and this is our very first batch. However, prior to this, the department has always remained proactive in fostering an academic culture through scholarship, lectures, seminars, both on national and international level. Nilanjanda will tell you, I'm sure, about how we had a very recent seminar titled Violence and Othering, where we had a very enriching discussion about the and participation of eminent scholars, including Dr. Bill Ashcroft. And again, none of this would have been possible without Dr. Nilanjan Chakraborty. So once again, we warmly welcome Dr. Bhaduri and thank you everyone present here for being a part of today's program. I hope this session will be intellectually stimulating and we will all go home a little wiser. Thank you, everyone. And once again, sir, most welcome to Pachna Mahavidyalaya and thank you so much. Thank you, Ms. Debolina Dash, who is the head of the department. So before introducing Sir, we from the Department of English believe that the participation of students and their visibility in such seminars is perhaps the most important. I'm sure Professor Bhaduri would agree with that as well. So therefore, before we start with Sir, our dear students will say a couple of lines about this seminar and then we will move into Sir's talk. So yes.
Make me thy lyre, even as the forest is. These lines by P.B. Shelley from the West Wind reminds me what literature is, what poetry is. In this world of blood and violence, poetry gives us the hope that we will be human, that we will be human and we will remain human. As a student in sir. As a student of literature in Pasna Mahavidyalaya, I extend my deep respect to Professor Saugata Bhaduri from JNU Delhi, and I hope that this will give us the opportunity to learn from him. I, Sadia Sirin, welcome you all this extension lecture. Now I say some word for. In this world captivated by AI, printed literature is our hope to find salvation in beauty and originality. Today's seminar promises to give us an insight into what to do with literature in the age of capitalism. I hope that said talk will teach us how to deal with literature when we are losing interest in it. Okay, I get it. Okay, so thank you, dear students, for that wonderful introduction. So now I would request my colleague, Mr. Phalguni Noshkar, to please introduce sir, post which sir will begin his talk. But before Phalguni introduces sir, I would just two requests to sir. One is that please keep your talk bilingual, কারণ আমাদের ছাত্রছাত্রীরা বাংলায় একটু বেশি স্বাচ্ছন্দ্য, তো বাংলায় বেশি বললে ওরা বোধহয় একটু বেশি ভালো বুঝতে পারবে। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে স্যার you can I would humbly again request you to keep your talk within 35 to 40 minutes, so that post which we can have a short Q&A session. So Phalguni, please, and please unmute yourself and make yourself visible. Okay. First of all, I would like to thank my all respected teachers for giving me this wonderful opportunity to introduce this, Professor Saugata Bhaduri. And Professor Saugata Bhaduri is a member of faculty in the Center of English Studies, JNU, New Delhi. And he is one of the most distinguished academicians in the country with a long teaching and research experience. And the Department of English, Panchla Mahavidyalaya, is deeply honored to host Professor Bhaduri. To introduce sir is a big task, but let me do the honor, please. So to begin with, some of his areas of interest in research includes literary and cultural history of colonial Bengal, contemporary literary and cultural theory with focus on post-theoretical developments, contemporary popular culture with focus on the technologized mass media as well as folk cultural forms. In his teaching career, over 30 years, he has received a number of awards and recognitions. Some of them are as follows. Enrique Orbach, visiting chair for world literature, George August University, Göttingen, Germany, summer semester 2025, April-July 2025. Visiting professor, Department of English Philosophy, George August University, Göttingen, Germany, June 2024. Visiting professor, Grinnell College, IOWA, USA, October-November
2012. Visiting Professor, University of Bergamo, Italy, November 2011. His major publications include Polycoloniality, European Transactions with Bengal from the 13th century to the 19th century, New Delhi, London, New York, Sydney, Bloomsbury, 2020. The Bhadralok and his Wild West, reading Sanjeev Chandra Chattopadhyay's Palamou in India and the Traveller, Aspects of Travelling Identity, Sydney, Bloomsbury. Confession of the Unwritten Foucault, Subjectivization and Christian Sexuality in Franchon Manjali, Post-Structuralism and Cultural Theory, New Delhi, Allied Publishers, 2006. Now, on the behalf of the Department of English, Panchla Mahavidyalaya, I welcome you, sir. Kindly unmute yourself and make yourself visible, and the floor is all yours. Thank you, sir. Yeah, thank you. I've been visible right from the beginning, but nevertheless, I've unmuted myself now and probably I'm audible too. I thank Nilanjan for having me over. And I also thank Poulami for that lovely song. And indeed, Hum Larenge, there is no doubt about that. And I thank the principal and the IQAC chairperson and Debolina, who mentioned Shinjini, a very dear old student of mine. So it's almost like homecoming for me in a way. And it would be really my pleasure to share some thoughts with you. I fully understand that the audience primarily, I mean, the few people who've joined online notwithstanding, the audience primarily are first-year undergraduate students who've just joined English Honours, and therefore I'll keep my talk precisely addressed to them. So therefore, I mean, in case some of the introductions at the beginning had some expectations of some real illumination emerging at the end of the day, well, the talk will be indeed, I mean, kind of aimed at my target audience, and therefore it would be, and it will be bilingual indeed. I mean, and fundamentally, I'll try to talk about what literature is and what we do with literature and what we are supposed to do with literature. And the objective is to probably initiate the newly joined English Honours students and also the other students of this college onto this whole literary practice. So let me begin, therefore, with right from the beginning itself, that is, what is literature? And what is interesting is যে বাংলায় লিটারেচারের জন্য আমরা যে শব্দটা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে সাহিত্য, এবং সাহিত্য আর লিটারেচার দুটো শব্দ কিন্তু সমার্থক নয়। তার কারণ লিটারেচার কথাটার মধ্যে এটিমোলজিক্যালি লিটার বা লেটার কথাটা লুকিয়ে আছে, অর্থাৎ ন্যাচারালি আমরা যেখানে শব্দ ব্যবহার করি, বর্ণ ব্যবহার করি, সেইটাই লিটারেচার। কিন্তু সাহিত্য শব্দটার অর্থ কিন্তু একেবারেই মানে যদি সাহিত্যের জায়গায় আমাদের শব্দ হতো অক্ষরতা বা এরকম কিছু একটা, তাহলে হয়তো লিটারেচারের একদম লিটারারি ট্রান্সলেশন হতো। কিন্তু সাহিত্য মানে কি? সাহিত্য অবভিয়াসলি একটা, মানে তোমরা সবাই বাংলা ব্যাকরণ মোটামুটি জানো, প্রত্যয় তো বোঝোই, মানে সহিতের সঙ্গে স্ন প্রত্যয় তদ্ধিত প্রত্যয় যেটা যোগ করে সহিত থেকে সাহিত্য। তার মানে সাহিত্য শব্দটার মানে কিন্তু টুগেদারনেস, সহিততা। সহিত মানে ইহার সহিত তাহার সহিত, সহিতের যেটা একটা ইনফ্লেক্টেড ভার্সন উইথ স্ন প্রত্যয় হচ্ছে সাহিত্য। তার মানে আমাদের ভাষায় এবং আমাদের যে ট্রেডিশনে আমরা সাহিত্য সম্বন্ধে ভেবে থাকি, সেখানে কিন্তু সাহিত্যর অর্থ হচ্ছে টুগেদারনেস। এই কিসের টুগেদারনেস? টুগেদারনেস মানে কি? যদি সাহিত্যের ম্যান্ডেট হয় টুগেদারনেস, যদি সাহিত্যের ম্যান্ডেট হয় লোককে শহীদ করা, একসঙ্গে আনা, তাহলে কাকে একসঙ্গে আনা? কিসের সাহিত্যের কথা আমরা বলছি? কিসের সহিততার কথা আমরা বলছি? তো এটা নিয়ে আমি নিশ্চয়ই একটু পরে কথা বলবো, কেননা একদিকে সাহিত্য বলতে আমরা বুঝি
ফর্ম এবং কন্টেন্টের টুগেদারনেস, ফর্ম আর কন্টেন্ট, কারণ যে কোনো একটা লিটারি টেক্সট একটা কোনো ফর্মেই তো লেখা হয় এবং তার একটা কন্টেন্টও থাকে। ফর্ম আর কন্টেন্টের টুগেদারনেস, সাজুজ্য, সাহিত্য, সেটাই একটা সাহিত্যিক কর্মকে সাহিত্য করে তোলে। দ্বিতীয়ত, লেখক এবং পাঠকের সাহিত্য। ন্যাচুরালি একজন লেখক জাস্ট কিছু একটা লিখে দিলেন এবং সেটা কোনো ক্রমেই কোনো পাঠকের মনে একটা দাগও কাটলো না, তাহলে সেটা সাহিত্য হিসেবে কখনোই সেটাকে আমরা সাহিত্য হিসেবে মানবো না। সুতরাং পাঠক এবং লেখকের সাহিত্য, এবং মোর ইম্পর্টেন্টলি একটা সমাজের সাহিত্য, সমাজের সঙ্গে যে আমাদের চিন্তাধারা, একটা দিকে সাহিত্য চিন্তাধারা থেকেই তো ফ্লো করে এবং অন্যদিকে সাহিত্য একটা সামাজিক প্রেক্ষাপটে উঠে আসে, সুতরাং তারও টুগেদারনেস। সুতরাং ইফ লিটারেচার ফান্ডামেন্টালি ইজ ডিফাইন্ড এজ টুগেদারনেস, সাহিত্য, সেই টুগেদারনেসটা, সেই যে মডেল অফ টুগেদারনেস, মডেল অফ ব্রিংিং থিংস টুগেদার, be it form and content, be it the author and the reader, or be it even thoughts and society, or ideas and materiality. কারণ আলটিমেটলি চিন্তা, আমরা সবসময় আমাদের মানে একটা বৌদ্ধিক জগতে চিন্তা ভাবনা ঘোরে, কিন্তু অন্যদিকে আমাদের জাগতিক মেটেরিয়াল যে ওয়ার্ল্ড আছে তার মধ্যেও একটা সাহিত্য স্থাপন করা, এটাই কিন্তু সাহিত্যের কাজ। তো সাহিত্য নিয়ে আমরা কথা বললাম এবং সাহিত্যের এই সহিততা বানানো, এটা নিয়ে নিশ্চয়ই আমি আরো কথা বলবো, কিন্তু এবার আমি লিটারেচার শব্দটায় যাই। তো লিটারেচার শব্দটার মধ্যে আমি যেটা বললাম, লেটার শব্দটা লুকিয়ে আছে। তার মানে অক্ষর ব্যবহার করে বা শব্দ ব্যবহার করে আমরা যে শিল্প করে থাকি তাকে লিটারেচার বলে। সুতরাং লিটারেচারের একদম ডিফাইনিং মার্কার হচ্ছে যে তাতে শব্দ থাকতে হবে, কারণ শব্দ না থাকলে সেটা লিটারেচার নয়। যদি আমি আমি একটু পরে আরেকটা অন্য প্রসঙ্গে যাচ্ছি, কিন্তু আপাতত আমি যে উদাহরণটা দিতে যাচ্ছিলাম, যেটা বলতে বলতে আমার কথার খেয়ে আমি নিজেই ভাঙলাম। তো ধরো একটা ছবি, অনলি একটা ছবি, ধরো একটা গাছের ছবি, বা যেহেতু একটু পরে আমি একটা যে উদাহরণ একটা দেব তার মধ্যে ধরো একটা পাইপের ছবি, পাইপ মানে একদম পাইপ মানে ধূম্রপান করার পাইপ, ধরো একটা পাইপের ছবি মাত্র, তার আর কিছু নেই, একটা গাছের ছবি মাত্র, সেখানে কোনো শব্দ নেই, কোনো শব্দের সমাহার নেই, তাহলে সেটা কি সাহিত্য? সেটা কিন্তু সাহিত্য নয়, সেটা একটা ভিজুয়াল আর্টের পিস হতে পারে, কিন্তু সেটা সাহিত্য মানে লিটারেচার নয়। আমি আবার সাহিত্য শব্দটা, আমি বাংলায় কথা বলছি বলে সাহিত্য শব্দটা ব্যবহার করলাম, কিন্তু লিটারেচার নয়, কারণ লিটারেচারের মিনিমালি যেটা থাকতে হবে, মিনিমাল রিকোয়ারমেন্ট of a particular work of art to qualify as literature is that it must deal with letters. It has to have some words to it, some letters to it. এটা একান্ত জরুরি। কিন্তু ওই আমাদের যখন প্রথম একটা ছাত্রী, আমি তার নাম ভুলে যাচ্ছি, সে যখন এই প্রাথমিক কিছু কথা বলছিল, তখন সে কিন্তু প্রিন্টের উপর একটু জোর দিল, যে ওয়ার্ডস ইন প্রিন্ট সেগুলো আমাদেরকে এই ক্যাপিটালিস্ট সময়ে আমাদের রাস্তা দেখাবে। প্রিন্টটা কিন্তু খুব একটা জরুরি নয়, কারণ শব্দ থাকাটা একান্ত জরুরি, কারণ নইলে সেটা লিটারেচার নয়, নইলে সেটা লেটার বেসড নয়। কিন্তু প্রিন্ট কিন্তু একটা ইনসিডেন্টাল মিডিয়াম। প্রিন্ট এই কয়েক শতাব্দী আগে আবিষ্কৃত হয়েছে, রাইট? জাস্ট 400-500 বছর আগে হঠাৎ একটা আবিষ্কার হয়েছে একটা পার্টিকুলার প্রযুক্তির, সেটার নাম প্রিন্ট, এবং অলরেডি প্রিন্ট ইজ রাফলি অন দ্য ওয়ে আউট। আমরা এখন মূলত ডিজিটাল ফরম্যাটেই পড়াশোনা করি বেশিরভাগ, এবং প্রিন্ট হয়তো ইকোলজিক্যালিও সাস্টেনেবল নয়, কারণ এত কাগজ নষ্ট করে, তাতে কত গাছ কাটা যায়। তো প্রিন্টটা খুব একটা জরুরি নয়, কারণ প্রিন্ট যদি লিটারেচারের একান্ত জরুরি একটা উপাদান হতো, তাহলে তো যারা প্রিন্টের আগে, ধরো হোমার, তাহলে সাহিত্যিক নন, কালিদাস সাহিত্যিক নন, চসার সাহিত্যিক নন, এমনকি শেক্সপিয়ারের জীবৎকালেই প্রিন্ট হয়েছে তার কাজগুলো, কিন্তু মূলত তো তার কাজগুলো পারফরমেটিভ, তাহলে সেগুলো সাহিত্য নয়। সুতরাং লিটারেচারের কিন্তু প্রিন্টের সঙ্গে কানেক্টেড হওয়াটা জরুরি নয় একেবারে। প্রিন্ট একটা ইনসিডেন্টাল মিডিয়াম। কিছু লিটারেচার অবভিয়াসলি প্রিন্ট আসার পরে প্রিন্টের থ্রু দিয়ে আর্টিকুলেটেড হয়েছে, এবং এখন আবার প্রিন্ট ফেজ আউট করে যাচ্ছে, আর হয়তো কয়েক বছরের মধ্যে প্রিন্ট উঠেই যাবে ধরে নেওয়া যায়, যেমন টেলিগ্রাম উঠে গেছে সেই রকম আর কি। কিন্তু সাহিত্য কিন্তু থেকে যাবে, লিটারেচার থেকে যাবে। সুতরাং প্রিন্টটা জরুরি নয়। এটা নিয়ে তো কথা প্রসঙ্গে কথা তুললাম। তো অবশ্যই কিছু শতাব্দী ধরে শব্দ একটা শৈল্পিক ভাবে আমাদের কাছে এসেছে প্রিন্টের হাত ধরে, কিন্তু প্রিন্টটা খুব একটা জরুরি নয়। শব্দের থ্রু দিয়ে যদি আমরা শিল্প করি, সেটাই লিটারেচার। ইংলিশ অর্থ অনুযায়ী মানে সাহিত্যটা আমরা একদিকে রাখলাম, সেটাকেও আমরা আমাদের আলোচনার মধ্যে নিশ্চয়ই আনবো, কিন্তু মূলত শব্দ যেখানে ব্যবহার হয়, সে শব্দ যে মিডিয়ামেই ব্যবহার হোক,
কিন্তু শব্দের ব্যবহার থাকতে হবে, শাব্দিক একটা ব্যবহার থাকতে হবে, তবে সেটা লিটারেচার। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে যে কোনো শব্দের ব্যবহার কি লিটারেচার? এই যে আমি এখন তোমাদের সঙ্গে তোমাদের উপর এত শব্দ বর্ষণ করছি, তা আমার এই বক্তব্যটা, আমার এই বক্তৃতা কি সাহিত্য? হয়তো নয়, এটা সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতা, কিন্তু বক্তৃতাটা সাহিত্য নয়। সিমিলারলি ধরো কেউ বাজারের ফর্দ লিখে, সে বাজারে যাচ্ছে 3 কিলো আলু, 5 না এত আলু না কেনে মানে হোয়াটএভার, মানে যতটা কিনবে আর কি, 250 পেঁয়াজ, 4টে ডিম, এবার এটা তুমি একটা কাগজে অক্ষর দিয়ে লিখে নিয়ে গেছো, তার মানে তো শব্দ দিয়েই লেখা হলো, একটা রিপ্রেজেন্টেশনাল পিসও হলো, কিন্তু সেটা কি সাহিত্য? সেটা কি লিটারেচার? মানে any use of verbal language, any use of words, can that qualify as literature? এটা হচ্ছে প্রশ্ন। না, কেননা আমরা দৈনন্দিনভাবে শব্দ তো ব্যবহার করেই থাকি, শব্দ তো সারাক্ষণ ধরে আমরা ব্যবহার করছি। যে কোনো শাব্দিক ব্যবহার কিন্তু লিটারেচারে উপনীত হতে পারে না, কারণ লিটারেচার কিন্তু একটা স্পেশাল জিনিস। যে কোনো ডকুমেন্ট, যে কোনো জায়গায়, যে কোনোভাবে ভাষার ব্যবহার, মানে এভরিডে ইউজ অফ ল্যাঙ্গুয়েজ আর লিটারারি ইউজ অফ ল্যাঙ্গুয়েজ, তার মধ্যে কিন্তু একটা তফাৎ আছে। তফাৎটা কোথায় আসছে? এবং এই তফাৎটাই কিন্তু মুখ্য উপাদান আমাদের সাহিত্য বোঝার জন্য। এবং এই যে সহিততার কথা বললাম, এটাও কিন্তু এই তফাৎটা থেকেই আসছে। তার মানে অবভিয়াসলি একটা ডে টু ডে ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, এবং ডে টু ডে ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু অটোমেটিক্যালি সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে না। লিটারেচার সেটা তখনই হয় যখন সেই ল্যাঙ্গুয়েজটা, সেই লিঙ্গুইস্টিক ইউজটা সামহাও একটা কোথাও একটা তার একটা সামহাও একটা স্পেশালিটি অর্জন করে, সামহাও কোথাও সে যেন দৈনন্দিনকার ব্যবহার করার যে ভাষা, বা দৈনন্দিন ব্যবহার করার ভাষা শুধু নয়, কারণ ভাষা তো আমরা রোজকার ভাষা নিয়েও আমরা তো সাহিত্য চর্চা করতে পারি, কিন্তু রোজকার যে কাজকর্ম, সেই কাজকর্মের বাইরে যখন বেরোতে পারছে ভাষা, বা ভাষিক কোনো প্রয়োগ যখন আমাদের রোজকার যে জীবন, রোজকার যে দিনচর্যা, রোজকার যে অর্ডিনারি কাজকর্ম, তার বাইরে যখন সে আমাদের অন্য কিছু একটার দর্শন করাতে পারছে, তখন কিন্তু সেটা সাহিত্য। আমাদের ট্রেডিশনাল পোয়েটিক্সে একটা শব্দ আছে বক্রোক্তি, এবং অনেক সময় বলা হয়, যেমন কুন্তক বলে একজন, তার বক্রোক্তি জীবিত বলে একটা বই আছে, সেখানে উনি বলেছেন যে সাহিত্যের মূল উপাদান হচ্ছে বক্রোক্তি, বক্রোক্তি দ্বারা জীবিত, যে ভাষিক প্রয়োগটা বক্রোক্তি দ্বারা জীবিত, সেই জন্য তার বইয়ের নাম বক্রোক্তি জীবিত, সেটাই সাহিত্য। বক্রোক্তি মানে কি? বক্র উক্তি, অর্থাৎ ধরো আমি যদি বললাম আমি তোমাদেরকে এখন একটা ভাষণ দিচ্ছি, এটা হয়তো সাহিত্যিক ঠিক হলো না, কিন্তু এই কথাটাই যদি আমি একটু বেঁকিয়ে বলি, ভাষণ দিতেছি আমি তোমাদের মাঝে, এটা কিন্তু সাধারণ কথা বলার সময় আমি কখনোই ওয়ার্ড অর্ডারটাও এই হবে না, অর্থাৎ আমি ভাষণ দিচ্ছি, সাবজেক্ট অবজেক্ট ভার্ব, এটাই বাংলার নর্মাল সিনট্যাকটিক অর্ডার। কিন্তু আমি যদি বলি ভাষণ দিতেছি আমি তোমাদের মাঝে, তাহলে কিন্তু এই বাক্যটাই সাহিত্যিক হয়ে দাঁড়ালো, কেননা এটা বক্র উক্তি হয়ে দাঁড়ালো। আমি একটু বেঁকিয়ে বললাম, মানে একটু টেরামেরা করে বলা, একটু স্টাইলাইজ করে, তাতে কোনো একটা বক্রতা তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে তবে কিন্তু একটা শাব্দিক প্রয়োগ, একটা, মানে আমরা একটু আগে বলছিলাম যে সাহিত্য হতে গেলে, লিটারেচার হতে গেলে তাকে শাব্দিক হতে হবে, কিন্তু শাব্দিক হলেই হবে না, তাকে একটু বক্র শাব্দিক হতে হবে, তাকে একটু বেঁকিয়ে টেরিয়ে, মানে নর্মাল ডে টু ডে আমরা যা ভাবি, যা করি, যা প্রেজেন্ট করি, সেটাই কিন্তু অটোমেটিক্যালি সাহিত্য হতে পারে না। লিটারেচার হতে গেলে তার মধ্যে একটা ডিগ্রি অফ স্টাইলাইজেশন আনতে হবে, একটা ডিগ্রি অফ ফর্মালাইজেশন তাতে আসতে হবে, একটা ডিগ্রি অফ প্রয়োগ যেটা ইন্টেনশনাল, মানে ইন্টেনশনালি যখন কেউ একজন শব্দকে প্রয়োগ করেন, দৈনন্দিন যে শাব্দিক প্রয়োগ তার থেকে একটু বেঁকিয়ে, তার থেকে একটু সরিয়ে, এবং কোনো একটা উদ্দেশ্য নিয়েই নিশ্চয়ই, সেই উদ্দেশ্যটা আমি একটু পরে আসছি। তাহলে প্রশ্নটা উঠছে যে ন্যাচারাল অবজেক্ট কি একটা আর্ট অবজেক্ট হতে পারে? ন্যাচারাল অবজেক্ট কি একটা সাহিত্যিক অবজেক্ট হতে পারে? এটা নিয়ে একটা লং স্ট্যান্ডিং নন্দনতাত্ত্বিক বিতর্ক রয়েছে, লং স্ট্যান্ডিং এস্থেটিক ডিবেট রয়েছে। যে ধরো একটা গাছ, একটু আগে আমি গাছের কথাই বলছি, গাছ থেকে আমি চুরুটে মানে পাইপে চলে গেছিল, সেটা ওই পাইপেও আমি আসবো, কিন্তু গাছের কথাই না হয় ধরা যাক। তো একটা গাছ, সত্যিকারের গাছ, রিয়েল গাছ, মাঝ মাঠে দাঁড়িয়ে থাকা একটা গাছ,
অসম্ভব সুন্দর গাছ, খুব সুন্দর লাগছে আমার, তাতে আমার হৃদয় আন্দোলিত হচ্ছে, আমি নানাভাবে আমি ভাবাবেগ আমার মধ্যে জেগে উঠছে ওই গাছটাকে দেখে। কিন্তু গাছটা কি ওয়ার্ক অফ আর্ট? গাছটা তো একটা ন্যাচারাল অবজেক্ট। সুতরাং ন্যাচারাল অবজেক্ট যদি আমাদের মধ্যে কোনো এস্থেটিক প্লেজার বানাতে পারে, তাহলেই কি সেটা ওয়ার্ক অফ আর্ট হিসেবে কোয়ালিফাই করে? না। এটাই আমি একটু আগে বলছিলাম যে ন্যাচারাল অবজেক্টস আর ন্যাচারাল অবজেক্টস, even if they lead to aesthetic pleasure, even if they lead to some kind of a function that is of the order of the literary, that does not become literary. It's only when, এবার গাছের ক্ষেত্রেও ধরো এই একটা গাছকে এবার আমি কেটে ছেঁটে বেশ একটা মানে হেজ বানালাম, বা সেই গাছটাকে যেমন ধরো তুমি দেখেছো অনেক সুন্দর মানে ঝাউ গাছ এমনিতে বাড়তে দিলে নানা দিকে এদিক ওদিক তার লতা পাতা বেরিয়ে এসে বাড়তো, কিন্তু সেখানে একজন এসে কেটে কুটে বেশ সুন্দর একটা কনিক্যাল শেপ দিয়ে দিল। তখন কিন্তু আমি এই ন্যাচারাল গাছটাকে আমি প্রুনিং এর থ্রু দিয়ে, মানে গার্ডেনিং, ধরো গার্ডেনিং আর লতা পাতা বন জঙ্গলে আপনা আপনি গজিয়ে উঠছে, দুটোর মধ্যে তফাৎ তো একটা আছে। তো গার্ডেনিং, এই যে প্রুনিং, এই যে একটা সিস্টেম্যাটিক্যালি থ্রু সাম ইনভলভমেন্ট একটা ন্যাচারাল অবজেক্টকে, যখন আমি হয় ন্যাচারাল অবজেক্টটাকেই নয়তো মোর ইম্পর্টেন্টলি ন্যাচারাল অবজেক্টিভের রেপ্রেজেন্টেশনকে যখন আমি একটা ফর্ম দিচ্ছি, যে ফর্মটা কিন্তু তার সেই ন্যাচারালনেসটাকে এক্সিড করছে, তখন সেটা কিন্তু একটা ওয়ার্ক অফ আর্ট হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমি পাইপের উদাহরণটা কেন দিচ্ছিলাম, তার কারণ যদিও মানে তোমাদের মতো ফার্স্ট ইয়ার আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টদের কাছে হয়তো এটা একটু পেডান্টিক হয়ে যাবে, কিন্তু নেভারদালেস তোমরা এটাকে ফলো আপ করতে পারো। তো মাগরিতের, রেনে মাগরিতের একটা পেইন্টিং আছে, খুব বিখ্যাত পেইন্টিং, একটা পাইপের পেইন্টিং, কিন্তু পাইপের পেইন্টিং কিন্তু পাইপ না, এবং যার ফলে মাগরিত সেখানে নিজেই লিখে দিচ্ছেন, মানে সেই পেইন্টিংটার ক্যাপশন হিসেবে সেসি নেপায়ুন পিপ, এটা পাইপ নয়। হ্যাঁ, মানে অর্থাৎ ছবিটা যদি তোমরা ছবিটা দেখো, অ্যাকচুয়ালি যেহেতু আমাদের টেকনোলজি অ্যালাউ করে, তো সেহেতু কেন না আমি তোমাদের জাস্ট সেসি নেপায়ুন পাইপ আমি তোমাদের দেখাই, মানে এটা বেশ আমিও মজা পাবো। দাঁড়াও একটু, আমার তো খুঁজতে হবে ইন দ্য সেন্স আমাকে জাস্ট, তারপর আমি জাস্ট স্ক্রিনটা শেয়ার করছি। হ্যাঁ, এই তো, ভেরি গুড। তো ওয়ান্ডারফুল। এবার তোমাদের আমি জাস্ট এটা শেয়ার করছি, এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা ইমেজ, এই ইমেজটাই আমি জাস্ট শেয়ার করছি, মানে আসলে দাঁড়াও, হ্যাঁ আশা করি শেয়ার হচ্ছে। তো এটা আমি তোমাদের জাস্ট ইমেজটা দেখাই, সেসি নেপায়ুন পাইপ। দাঁড়াও আমি ইমেজটাকে একটু বড় করি, ইমেজটা গেলাম তো, হ্যাঁ এক মিনিট, ওটা জাস্ট ইমেজটাকে একটু বড় করি। তো এইটা হচ্ছে ইমেজটা, তোমরা এখন দেখতে পাচ্ছ হোপফুলি। তো এই পুরোটাই কিন্তু এই মাগরিতের পেন্টিংটা, তো উনি একটা পাইপ এঁকেছেন, তার তলায় লিখে দিয়েছেন সেসি নেপায়ুন পিপ, এটি পাইপ নয়। এবং এইটার ভিত্তিতে ফুকো একটা বইও লিখেছেন সেসি নেপায়ুন পিপ, যেখানে এই যে ব্যাপারটা, ধরো ন্যাচারাল অবজেক্ট এবং ন্যাচারাল অবজেক্টের রেপ্রেজেন্টেশন, তারা কি এক? এটা কি সত্যি পাইপ, নাকি এটা পাইপের ছবি মাত্র? এটা কিন্তু পাইপ নয়, এটা পাইপের ছবি, এটা পাইপের চিত্র। তো এই আমি রেপ্রেজেন্টেশনের ব্যাপারটা বোঝানোর জন্য এটা তুলে আনলাম। এটা মানে খুব একটা জরুরি নয়, কিন্তু যেহেতু আমাদের টেকনোলজি অ্যালাউ করে, আমি ভাবলাম কেন না, তোমার আমি যখন একটা পার্টিকুলার পেন্টিং এর কথা বলছি, তখন আমি সেটা না হয় ছবিটাও যখন আমাদের এত সহজেই যখন দেখানো সম্ভব আজকাল টেকনোলজির যুগে, তখন আমি দেখিয়েও কেন না দিই। কিন্তু যাই হোক, যেটা আমি বলছিলাম, তো ন্যাচারাল অবজেক্ট বা natural deployment of language on a day-to-day basis, that itself does not make it literary. It becomes literary only when it takes on the role of representation, that is somehow representing an object, and that to representing it probably in some kind of a stylized mode, some kind of a বক্র mode, যাতে সেটা কিছু একটা অ্যাফেক্ট জেনারেট করে। আমি বক্র কেন করছি, আমার অবজেক্টিভ কি? আমি কেন সোজা ভাষায় কথা না বলে কেন সাহিত্যে আমরা এঁকিয়ে বেঁকিয়ে কথা বলি? কেন? প্রথম কথা, বেকায়, মানে এতল আমরা বাঁকা করি, সেটা ইটসেলফ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। জাস্ট জিনিসটাকে ইন ইটসেলফ তুলে ধরলে সেটা সাহিত্য হয় না। জিনিসটাকে ন্যাচারালি আমি একটা লিঙ্গুইস্টিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করছি, এবং তারপর সেটাকে শুধু রিপ্রেজেন্টই করছি না, বেঁকিয়ে চেরিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছি, কারণ নইলে সেটা সাহিত্য নয়। এটা আমি বলার চেষ্টা করছি যে টু বি লিটারেচার, অ্যান অবজেক্ট has to begin with, be represented through words,
And that too not through any words, not to a matter-of-fact phatic communion words, but rather through a stylized deployment of those words, so that, এবং এই so that আমি এখনো আসেনি, so that কেন আমি বেঁকিয়ে চেরিয়ে কেন করব? কারণ একটা নিশ্চয়ই কারণ আছে, কারণটা হচ্ছে so that it generates some kind of an affect, কোনো একটা তার একটা আমার উপর একটা তার কোনো প্রতিক্রিয়া হয়। তবে সেই জন্যই তো বেঁকিয়ে, মানে লেখক কেন বেঁকিয়ে কথা বলবেন, লেখক লিখবেনই বা কেন? একটা সাহিত্য কর্ম, এবং আমি যে একটু আগে সহিততার কথা বলছিলাম, সেই সহিততাটাতেই এটা এন্টেল, যে যদি পাঠক আর লেখকের মধ্যে একটা সহিততা স্থাপন করতে হয়, তাহলে লেখক নিঃসন্দেহে লিখছেন কোনো একটা কারণ নিয়ে, এবং সাহিত্য সেই কারণটাকে সার্ভ করছে, এবং সেই কারণটা হচ্ছে somehow to be able to affect rather than letting me continue in the day-to-day humdrum mode of how my usual life is, rather than that to be affected. Somehow আমাকে কোনোভাবে অ্যাফেক্ট করবে, আমাকে কোনোভাবে নাড়িয়ে দেবে, আমাকে আন্দোলিত করবে, আমাকে কোনোভাবে আমার উপর একটা প্রভাব ফেলবে। অ্যাফেক্টের যদি আমরা অ্যাট অল, কারণ আসলে আমার একাডেমিক বাংলা যেহেতু খুবই, তোমরা বুঝতেই পারছো, খুবই তার করুণ অবস্থা, সুতরাং আমি জানি না যে অ্যাফেক্টের টেকনিক্যাল বাংলা শব্দ কি, কিন্তু আমরা ধরো প্রভাব হিসেবেই আমরা ব্যবহার করি। ধর এই আলোচনা আমি শিওর যারা আরো বেশি মানে বাংলা টার্মিনোলজি নিয়ে সাহিত্য চর্চা করে তারা হয়তো অ্যাফেক্টের যে আজকের দিনে কি শব্দটা ব্যবহার করা হয় সেটা হয়তো তারা বেটার বলতে পারবে। ধরো ইন্ডিক লিটারি ট্রেডিশনের রস বলে একটা গল্প আছে, রস, ভাব এবং রস, মানে অর্থাৎ সাহিত্য আমাদের মধ্যে যে প্রভাব ফেলে, আমাদের মধ্যে যে একটা রস জাগিয়ে তোলে, কিন্তু আমি রসের সঙ্গে অ্যাফেক্টকে একদম কনফ্লিক্ট করতে চাইছি না, যার ফলে আমি রস শব্দটা ব্যবহার করছি না। আমি ধরো প্রভাব, মানে অর্থাৎ সাহিত্য নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম, আমি এখন পর্যন্ত 3টে কথা অলরেডি বলে ফেলেছি, বা 4টে কথাও হয়তো। এক, সাহিত্য শাব্দিক, তাকে শব্দ তার মধ্যে থাকতে হবে, তবেই সেটা সাহিত্য। সে শব্দ প্রিন্টে থাক কি যে ফর্মে থাক, কিন্তু শব্দ থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত, সেই শব্দগুলো দৈনন্দিন ভাবে যেরকম ভাবে আমরা ব্যবহার করি সেইভাবে ব্যবহার করলে সেটা তো সাহিত্য হবে না, তার একটা বক্র প্রয়োগ থাকতে হবে, তবে তো সেটা সাহিত্য হবে, তবে সেটা সাহিত্যের স্তরে উন্নীত হবে। তৃতীয়ত, এই যে বক্রভাবে শব্দ ব্যবহার, এটা কিন্তু কোনো জিনিসকে তুলে ধরার জন্য নয়, বরং সেই জিনিসটাকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য, সেই জিনিসটাকে প্রতিফলিত করার জন্য। এবং চতুর্থত, এই যে অ্যাটলকেও শব্দ ব্যবহার করে একটা জিনিসকে রিপ্রেজেন্ট করছে একটু বক্রভাবে, কেন করছে? তার তো কোনো উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্যটা হচ্ছে আমাদের উপর প্রভাব ফেলা, আমাদের কোনোভাবে প্রভাবিত করা, এবং আমরা প্রভাবিত হব, তবেই তো সে সাহিত্য হবে। মানে সাহিত্যের আলটিমেট টেস্ট যে এটা সাহিত্য হিসেবে উন্নীত হলো কিনা, সেটা হচ্ছে অ্যাটল আমার মধ্যে সেটা কোনো প্রভাব সৃষ্টি করলো কিনা, আমি প্রভাবিত হতে পারলাম কিনা। অর্থাৎ রিয়ালিটির সঙ্গে সাহিত্যের একটা রিলেশনশিপ আছে, কিন্তু রিলেশনশিপটা কি রকম? তো এইটা বুঝতে গেলে এই যে আমরা প্রভাব, আমরা অলরেডি 2-3 রকম রিলেশনাল কথাবার্তা বলেছি। একদিকে আমরা সাহিত্য শব্দটাও রিলেশনাল, কারণ আমরা সহিততার কথা বলছি, টুগেদারনেসের কথা বলছি। আরেকদিকে আমরা অ্যাফেক্টের কথা বলেছি, প্রভাবের কথা বলেছি, যেটাও রিলেশনাল, কোনো একটা কিছু একটাকে প্রভাবিত করছে, সুতরাং সেটা রিলেশনাল। তো এই যে রিলেশন এবং রিলেশনাল কথাটা আমি ফান্ডামেন্টালি বলি যে সাহিত্য কি? সাহিত্য ইজ আ রিপ্রেজেন্টেশন, a verbal representation of slices of reality, not reality in itself, but a representation of reality, not any representation of reality, but a verbal representation of reality, not any verbal representation of reality, but a stylized verbal representation of reality. এবার সুতরাং এই যে রিয়ালিটির সঙ্গে যে সম্পর্কটা, এটা আমাদের এবার বুঝতে হবে। সাহিত্যের সম্পর্ক কি, সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের বা সাহিত্যের সঙ্গে রিয়ালিটির সম্পর্কটা কি? এখানে কিন্তু 3টে হাইপোথিসিস, 3টে উপপাদ্য উঠে আসে যে what is exactly the mode in which literature and reality are connected, what is the relationship between the two. তো প্রথম যে হাইপোথিসিসটা উঠে আসে সেটা হচ্ছে রিফ্লেক্টিভ হাইপোথিসিস, অর্থাৎ সাহিত্য সমাজকে রিফ্লেক্ট করে, সাহিত্য সমাজের প্রতিফলন, রাইট? তো আমার ধরো হিন্দিতে একটা কথা, সাহিত্য সমাজ কা দর্পণ হ্যায়, বাংলাতেও আমি নিঃসন্দেহ যে এরকমই কোনো একটা ফ্রেজ থাকবে, সাহিত্য সমাজের দর্পণ, এইটুকুই হয়তো, কিন্তু হোয়াট এভার। তো একটা রিফ্লেক্টিভ হাইপোথিসিস আছে যে সাহিত্য কি? সাহিত্য সমাজকে রিফ্লেক্ট করে, সাহিত্য সমাজকে প্রতিফলিত করে।
কিন্তু এবং এই থিওরিটা, এই হাইপোথিসিসটা বহুদিন আগে থাকতে চলে আসছে, এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ধরো প্লেটোর টাইম থেকে মাইমেসিসের যে গল্পটা, অর্থাৎ সামহাউ দেয়ার ইজ রিয়ালিটি অ্যান্ড লিটারেচার ট্রাইস টু প্রবাবলি all too weakly, not too successfully, কারণ প্লেটো কিন্তু সাহিত্যের খুব একটা ভক্ত ছিলেন না, যেটা তোমরা জানোই হয়তো। প্লেটো তো বলেছেন কবি টবি অত্যন্ত ডেঞ্জারাস ক্যারেক্টার, এবং এই কবিদের ডেঞ্জারাসনেস নিয়ে আমি একটু পরেই কথা বলবো, এবং সেটা দিয়ে হয়তো আমার বক্তব্য আমি শেষ করবো। আর বেশ কিছুক্ষণ পরে আর কি আমাকে নীলাঞ্জন সময়েরও একটা গন্ডি কেটে দিয়েছে, সেই মধ্যে আমি চেষ্টা করবো। যাই হোক, হোয়াট এভার, বেশি বাজে কথা না, কারণ এইভাবে আরো বেশি সময় নষ্ট করছি হয়তো। তো যেটা আমি বলছিলাম সেটা হচ্ছে প্লেটো কিন্তু সাহিত্যের খুব একটা ভক্ত ছিলেন না। ওনার মতে কবি টবিরা অত্যন্ত ডেঞ্জারাস ক্যারেক্টার, তারা রিয়ালিটিকে ডিস্টর্ট করে। এবং কেন ডিস্টর্ট করে? কারণ সাহিত্য সমাজের প্রতিফলন, এবং প্রতিফলন যখনই হয়, যেমন তোমরাও সকালে উঠে আয়নায় মুখ দেখো নিজের, সেখানে সেই প্রতিফলনে একটা ল্যাটারাল ইনভার্সন, তোমার ডান কানটা তোমার মনে হবে বাঁ কান, মানে এই যে আমিও এখন স্ক্রিনে আমার নিজের ছবিতে আমার কিন্তু এটাকে বাঁ কান মনে হচ্ছে, সেটা মানে তোমাদের ডান কানই দেখাচ্ছে, কিন্তু হোয়াট এভার। তো যখনই প্রতিফলন হয় তাতে একটা ডিস্টরশন হয়, এবং সুতরাং প্রতিফলন, একটু আগে আমরা যেটা বলছিলাম, প্রতিফলন কিন্তু রিয়ালিটি নয়, রিয়ালিটির প্রতিফলন মাত্র। সুতরাং প্রতিফলন বাই ডেফিনিশন, রেপ্রেজেন্টেশন বাই ডেফিনিশন, লিটারেচার বাই ডেফিনিশন ইজ নট ট্রু। ইট ইজ নট ট্রু টু রিয়ালিটি। কারণ যতই রিয়েলিস্টিক হোক একটা রেপ্রেজেন্টেশন, তাতে কিছু তো ডিস্টরশন আসবে। যেমন ধরো প্রচন্ড রিয়েলিস্টিক একটা নভেল, যদি আমরা ধরো ডিকেন্স, এক চরম রিয়েলিস্টিক সাহিত্যিক, কিন্তু তিনিও আমাদেরকে জানিয়েছেন ডেভিড কপারফিল্ড কতবার হেঁচেছে, বা ডেভিড কপারফিল্ডের গোঁফা মানে হোয়াট এভার, তার জুলপিতে কটা চুল ছিল। তো সুতরাং ইভেন মোস্ট রিয়েলিস্টিক রেপ্রেজেন্টেশনস তারা কিন্তু সিলেক্টিভ। মানে এই যে রিফ্লেকটিভ হাইপোথিসিসটা, যে সাহিত্য সমাজকে প্রতিফলিত করে, সেটা কিন্তু একটা প্রবলেম্যাটিক প্রপোজিশন। এবং প্লেটো প্রথম থেকে তার প্রবলেমটা বুঝে গেছিলেন। প্লেটোর মতে প্রবলেমটা এটাই যে এইসব ডিস্টর্ট করে দিচ্ছে, খুব গোলমেলে ব্যাপার। সেই গোলমালে যদি আমরা নাও যাই, if literature reflects reality, then that is a problematic proposition. Because can literature reflect reality truthfully? It cannot, because however realistic a particular mode of representation is, it can only be selective. It cannot represent each and every bit and piece of reality. In fact, Jorge Luis Borgeser একটা গল্প আছে, চমৎকার একটা গল্প, যেখানে একটা রাজ্যে একটা কার্টোগ্রাফারকে, যিনি ম্যাপ বানান, হ্যাঁ, সেই ম্যাপ বানানোর লোককে তাকে টাস্ক দেওয়া হয়েছে, তুমি এই দেশের একটা অত্যন্ত ডিটেইলড ম্যাপ বানাও। এবং সেই কার্টোগ্রাফার এত ডিটেইলড ম্যাপ বানিয়েছেন যে ম্যাপটা পুরো দেশটাকেই ঢেকে দিয়েছে। তার কারণ যদি আমি সত্যি ডিটেইলড রিয়েলিস্টিক রিফ্লেকটিভ একটা লিটারারি প্রয়োগ করি, তাহলে তো রিয়ালিটির সঙ্গে সেটা ইনডিস্টিংগুইশেবল হয়ে যাবে। কারণ রিয়ালিটিকে যদি সত্যি রিফ্লেক্ট করতে পারতো লিটারেচার, তাহলে তো লিটারেচারের রিয়ালিটি হয়ে যেত। কিন্তু একটু আগে আমরা বলেছি লিটারেচার ইজ নট রিয়ালিটি, লিটারেচার ইজ রিপ্রেজেন্টেশন অফ রিয়ালিটি। সুতরাং রিপ্রেজেন্টেশন কখনোই কিন্তু রিফ্লেক্ট করতে পারে না ট্রুথফুলি, কেননা representation at best, even when it tries its level best to reflect, it can only reflect selectively, it can only reflect distortively. যাই হোক, রিফ্লেকশনে আরেকটাও সমস্যা আছে। এই সমস্যাটা মূলত মার্কস তুলে এনেছিলেন, এবং তারপর এই সমস্যাটা আরো অ্যাম্পলিফাইড হয়েছে বিভিন্ন লোকেদের দ্বারা, যেমন পিয়ের ম্যাশেরে ইত্যাদি। তো রিফ্লেকশন, এই যে রিফ্লেকটিভ হাইপোথিসিস, তার মুখ্য প্রিজাম্পশন কি? তার প্রিজাম্পশন হচ্ছে যে সাহিত্য সমাজকে রিফ্লেক্ট করে, অর্থাৎ একটা কোনো কনটেক্সট, যে কনটেক্সট থেকে একটা সাহিত্যিক একটা পার্টিকুলার সাহিত্যকর্ম লিখেছেন। ধরো আমরা একটু আগে ডিকেন্সের উদাহরণ নিলাম, তো ভিক্টোরিয়ান ইংল্যান্ডে বসে ডিকেন্স তার সুন্দর সুন্দর নভেলগুলো লিখেছেন, এবং সেই নভেলগুলো নিঃসন্দেহে ভিক্টোরিয়ান ইংল্যান্ডকে প্রতিফলিত করে, ভিক্টোরিয়ান ইংল্যান্ডের নিটিগ্রিটিকে তারা তুলে ধরে। কিন্তু সেটাই যদি লিটারেচারের ম্যান্ডেট হতো, তাহলে মার্কস এই অসাধারণ প্রশ্নটা রেজ করেছিলেন যে সত্যি যদি লিটারেচার কনটেক্সটেই লিমিটেড থাকতো, যদি কনটেক্সটের রিফ্লেকশনই তার যদি অবজেক্টিভ হতো, তাহলে এরকম কেন, মার্কস প্রশ্ন করছেন, যে যখন বন্দুক আবিষ্কার হয়ে গেছে, তখন আজও আমরা অ্যাকিলিসের গোড়ালিতে একটা তীর এসে লাগলো, এতে আমরা কাঁদি কেন?
এতে আমরা উদ্বেলিত হয়ে উঠি কেন? এটা আমাদের মুভ করে কেন? আমাদের তো হওয়াই উচিত না। সেই কনটেক্সট হয়ে গেছে শেষ। মানে আজকের যুগে তীর ধনুক দিয়ে যুদ্ধ হয় না, সুতরাং অ্যাকিলিসের গোড়ালিতে তীর লাগলো কি অ্যাকিলিসের কানে তীর লাগলো, আমাদের কি এসে গেল? আজকাল তো লড়াই বন্দুক দিয়ে হয়, কিন্তু তা নয়। আজও অ্যাকিলিসের গোড়ালিতে এসে একটা তীর লাগা, এটা কিন্তু আজও আমাদের ভাবায়। তার মানে মার্কস বলছেন, যদি কনটেক্সট যদি এক্সস্ট করতে পারতো একটা লিটারারি পসিবিলিটি, যদি লিটারেচারের সোল ম্যান্ডেট হতো টু রিফ্লেক্ট দি এক্সিস্টিং রিয়ালিটি, তাহলে এটা তো হতোই না। বরঞ্চ লিটারেচারের ম্যান্ডেট কিন্তু অলওয়েজ টু এক্সিড দ্য কনটেক্সট, টু গো বিয়ন্ড। সেই কর্মটাই একটা সাহিত্য কর্ম হিসেবে স্বীকৃত হয়, যেটা তার ইমিডিয়েট কনটেক্সট। অবভিয়াসলি এভরি লিটারি টেক্সট ইমার্জেস ফ্রম সাম কনটেক্সট অফ দি আদার, এভরি লিটারি টেক্সট ডাজ রিফ্লেক্ট some reality or the other, some aspect of reality or the other. But if that is all that literature does, then that is not really the test of a truly successful literary work. আমরা যে আজও শেক্সপিয়ার পড়ছি, বা আজ আমরা যে কাউকে, আমরা যে কোনো একটা পুরনো সাহিত্যিককে পড়ছি, তার কারণ হচ্ছে সাহিত্য কিন্তু প্রতিফলনের মধ্যে নিজেকে সীমিত রাখে না। যাক, এটা হচ্ছে দ্বিতীয় কথা। তৃতীয় কথা প্রতিফলন সম্বন্ধে, রিফ্লেক্টিভ হাইপোথিসিস সম্বন্ধে এটাই হচ্ছে যে রিফ্লেকশন কি করে। রিফ্লেকশন ইজ আ প্যাসিভ থিং। আলটিমেটলি রিফ্লেকশন, আমরা যে একটু আগে আয়নার উদাহরণ দিলাম, তুমি আয়নার দিকে তাকিয়ে আছো, তুমি আয়না দেখে দেখে মিস আইডেন্টিফিকেশনে, যদি আমরা ফ্রয়েডিয়ান তোমরা এখনো ফার্স্ট ইয়ারের স্টুডেন্টরা হয়তো সেরকম ভাবে ফ্রয়েডিয়ান সাইকোঅ্যানালিসিস অর ফার্দার লাকানিয়ান জাক্সটাপোজিশন ভিজাভি মিরর স্টেজ যেতে যাওনি, আমি সেই কমপ্লিকেশনে যেতে চাই না, কিন্তু সাধারণভাবে আমি বোঝাতে চাই। ধরো আয়নায় তুমি দেখো নিজেকে এবং তুমি ভাবো তুমি সে, এবং তার আদলে তুমি নিজেকে গড়ে তুলতে চাও চিরকাল। মানে ওই যে আয়নায় যাকে তুমি দেখছো, তুমি ভাবছো তুমি তারই মতো, তুমি নিজেকে সাজাচ্ছ, তুমি কিন্তু আয়নার ইমেজটাকে লক্ষ্য করে তুমি নিজেকে সাজাচ্ছ ইত্যাদি। এবং তুমি সেজে বুঝে তুমি ভাবছো আয়নায় যেরকম দেখতে পেলাম আমি সেরকমই, আমি এটাই হতে চাই, আমি এরকমই। আয়নায় ল্যাটারাল ইনভার্সন হচ্ছে, সেটা আমরা আগেই বলে দিয়েছি। তুমি ভাবছো ডান দিকে সিঁথি, আসলে মানে তুমি ভাবছো তোমার ডান দিকে সিঁথি, তুমি যেরকম দেখতে আসলে কিন্তু তোমার বাঁ দিকে সিঁথি, হোয়াট এভার, তুমি সেটা বুঝতেই পারছো, সেটা ইমেটেরিয়াল। কিন্তু প্রতিফলন, এই যে আয়নায় তুমি ইমেজটা দেখছো, যেটার আদলে তুমি নিজেকে গড়ে তুলছো, সে কি বেরিয়ে এসে তোমাকে একটা ঠাস করে থাপ্পড় মারতে পারে না। প্রতিফলন একটা প্যাসিভ জিনিস। রিফ্লেকশন অ্যাট মোস্ট প্যাসিভলি রিফ্লেক্ট করতে পারে। মানে তুমি আছো, তুমি যেরকম হাত নাড়াবে, প্রতিফলনও সেই রকম, প্রতিফলনের মধ্যেও তার হাতটা সেরকম ভাবে নড়বে। প্রতিফলন বা রিফ্লেকশন কখনোই একটা অ্যাক্টিভ এজেন্সিয়াল রোল নিতে পারে না। যেটা আমি একটু আগে উদাহরণস্বরূপ বললাম, তোমার ইমেজটা তোমার আয়না থেকে এক পা বাড়িয়ে তোমাকে সে ঠাস করে থাপ্পড় মারতে পারে না, কারণ প্রতিফলনের মধ্যে সেই অ্যাক্টিভিটি নেই। প্রতিফলন ইজ আ প্যাসিভ থিং। সুতরাং লিটারেচারকে যদি আমরা রিফ্লেক্টিভ হাইপোথিসিসের মধ্যে ধরে রাখি, অর্থাৎ সাহিত্য সমাজের দর্পণ, সাহিত্য একটা পার্টিকুলার সময়কে রিফ্লেক্ট করে, একটা পার্টিকুলার কনটেক্সটকে তুলে ধরে, তাহলে কিন্তু আমরা সাহিত্যের মূল ধর্ম ভুলে যাব। কারণ সাহিত্য অন দ্য কন্ট্রারি, যেটা আমি বললাম, সাহিত্য কিন্তু সিলেক্টিভলি ডিস্টর্ট করে। প্রতিফলন ইটসেলফও তাই করে, সেটাই প্রতিফলনের সমস্যা। সাহিত্য মোর ওভার যে কনটেক্সটটাকে সে অ্যাপারেন্টলি প্রতিফলন করেছিল, যে কনটেক্সটটাকে সে রিফ্লেক্ট করেছিল, তার বিয়ন্ডেও সে সার্ভাইভ করে, তার বিয়ন্ডেও তার আফটার লাইফ টিকে যায়। এবং তৃতীয়ত আমি যেটা বললাম, সাহিত্য কিন্তু তোমাকে ঠাস করে চড় মারতে পারে। একটু আগে আমি যেটাকে অ্যাফেক্ট বলছিলাম, সাহিত্য কিন্তু তোমাকে অ্যাক্টিভলি প্রভাবিত করতে পারে, whereas প্রতিফলন কোনোভাবেই অ্যাক্টিভলি কোনো প্রভাব করতে পারে না। প্রতিফলন ইন ইটসেলফ ইজ আ প্যাসিভ থিং, যেটা পিয়ের ম্যাশারে, যার নাম আমি একটু আগে বললাম, তিনি তার প্রবলেমস অফ রিফ্লেকশন বলে একটা এসেতে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে রিফ্লেক্টিভ হাইপোথিসিস দেয়ারফর সাহিত্যকে কোনোভাবেই, মানে সাহিত্যকে বর্ণনা করতে পারে না। এটা একটা হাইপোথিসিস যে রিপ্রেজেন্টেশন এন্ড রিয়ালিটির মধ্যে কি সম্পর্ক, আইডিয়া এন্ড ম্যাটারের মধ্যে কি সম্পর্ক। একটা সম্পর্ক অবশ্যই হতে পারে অফ রিফ্লেকশন, যে লিটারেচার রিয়ালিটিকে রিফ্লেক্ট করে, কিন্তু সেই হাইপোথিসিসটা আমি আমি বোঝালাম যে সেই হাইপোথিসিসটা ইনাফ নয়। দ্যাট হাইপোথিসিস ইজ নট ইনাফ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রিলেশনশিপ that literature plays vis-a-vis reality, because reflection is too limited a model.
which we cannot tie literature to. And literature, therefore, is never context bound, never tied to only the particular situation from which it emerged. Literature, on the contrary, has a far more transgressive role, a far more excessive role, so where it exceeds the very context that it began to reflect. And in fact, it can affect you transgressively, excessively, otherwise than merely tamely reflecting, merely passively reflecting a set of conditions. So therefore, এটা থেকে আমরা আমাদের সেকেন্ড হাইপোথিসিসে চলে যাচ্ছি। সেকেন্ড হাইপোথিসিসটা হচ্ছে কনস্টিটিউটিভ হাইপোথিসিস। তো একটু আমি যেটা বললাম রিফ্লেক্টিভ হাইপোথিসিস, অর্থাৎ সাহিত্য সমাজকে রিফ্লেক্ট করে। সেটা আমরা দেখলাম তার মধ্যে সমস্যা আছে। এবার দেয়ারফর সেটা থেকে সেটার খেই ধরেই আমরা আমাদের সেকেন্ড হাইপোথিসিসে চলে যাচ্ছি, যেটা হচ্ছে কনস্টিটিউটিভ হাইপোথিসিস। অর্থাৎ সাহিত্য সমাজকে শুধু রিফ্লেক্ট করে না, সাহিত্য সমাজকে গঠন করে, সাহিত্য সমাজকে কনস্টিটিউট করে। এবং এখানেও আমাদের মার্কস, আমাদের প্রিয় মার্কস আবার আমাদের সাথী হচ্ছেন, আবার আমাদের সঙ্গী হচ্ছেন। কারণ মার্কস প্রথম সিস্টেম্যাটিক্যালি আইডিওলজি ব্যাপারটাকে এক্সপ্লেন করেন। আইডিওলজি মানে কি? আইডিওলজি শব্দটা তোমরা সবাই শুনে থাকবে। আইডিওলজি জেনারেলি এই শব্দটা ব্যবহৃত হয় সেই সমস্ত জিনিসের জন্য যেটা থ্রু দিয়ে আইডিয়াস, ভাবনা, ধারণা, চিন্তা এগুলো মানে প্রসার করা হয়, এগুলোকে সমাজের মধ্যে ছড়ানো হয়। অর্থাৎ সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প, ভাষা, শিক্ষা, ধর্ম, এই সবই আইডিওলজি। এই সবগুলো টুগেদার কালেকটিভলি এটাকে আইডিওলজি বলে। তো মার্কসের বক্তব্য কি? মার্কসের বক্তব্য হচ্ছে যে কোনো পাওয়ার স্ট্রাকচার, যে কোনো স্ট্রাকচার অফ পাওয়ার, সে যত পাওয়ারফুলি হোক, সে কিন্তু শুধু রিপ্রেশন দিয়ে একটা সমাজকে দমিয়ে রাখতে পারে না। যত স্ট্রং, ধরো আমাদের ব্রিটিশ কলোনিয়ালিজম, তারা যত পাওয়ারফুলি হোক, এই গোটা ভারতকে দমিয়ে রাখার জন্য তারা কিন্তু বন্দুকের উপর নির্ভর করতে পারেনি। কেননা এটা সম্ভবই নয় যে আমাদের এই কোটি কোটি ভারতীয় এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের সবাইকে তুমি জেলে পুড়ে দিলে বা সবাইকে গুলি করে দিলে, সবাইকে ফাঁসিতে লটকে দিলে এবং তার সেটা থ্রু দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ এলো, এটা সম্ভব নয়। অর্থাৎ মার্কস বলছেন একটা পাওয়ার স্ট্রাকচার যতই শক্তিশালী হোক, সবাইকে রিপ্রেস করা সেই পাওয়ার স্ট্রাকচারের পক্ষে সম্ভব নয়। দেয়ারফর পাওয়ার স্ট্রাকচার কি করে? পাওয়ার স্ট্রাকচাররা তারা রিকোর্স নেয় আইডিওলজি, তারা রাস্তা ধরে ভাবনার। তারা কি করে? যেহেতু সবাইকে রিপ্রেস করা সম্ভব নয়, তারা থ্রু আইডিয়াস, থ্রু সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প, ভাষা, তারা তোমার মনকে, তারা তোমার মাইন্ডকে ইনভেড করে। তারা আইডিওলজিক্যাল অ্যাপারেটাসের থ্রু দিয়ে, খুব সিম্পলিফাই করে বলছি, যে আলটিমেটলি সাহিত্য কি করে, আমরা আমাদের দ্বিতীয় হাইপোথিসিসে পৌঁছে গেছি। অর্থাৎ সাহিত্য শুধুমাত্র প্যাসিভলি রিফ্লেক্ট করে না, সাহিত্য কনস্টিটিউট করে সমাজকে। এবং এখানেও মার্কসের দ্য হোল আইডিয়া অফ আইডিওলজি আমাদের কাজে লাগছে। তো মার্কসের মতে যে কোনো পাওয়ার স্ট্রাকচার, আমাদের যে কারেন্ট সোশ্যাল ফরমেশন, সেটা কিন্তু রিপ্রেসিভ অ্যাপারেটাসের থ্রু দিয়েই হচ্ছে তা নয়। রিপ্রেসিভ অ্যাপারেটাস আছে, পুলিশ আছে, সেনাবাহিনী আছে, জেল আছে, সেটা কোনো ডাউট নেই। কিন্তু আমরা যারা সমাজের সাধারণ মানুষ, আমাদের মধ্যে কজন জেলে গেছে, আমাদের মধ্যে কজনকে পুলিশ লাঠিপেটা করেছে? কয়েকজনকে করেছে নিশ্চয়ই, তো সবাইকে তো করেনি। অথচ আমরা সবাই কিন্তু ওবিডিয়েন্ট সাবজেক্টস অফ দ্য পাওয়ার স্ট্রাকচারস দ্যাট আর। কিভাবে? তার কারণ সাহিত্যের থ্রু দিয়ে, সংস্কৃতির থ্রু দিয়ে, আইডিওলজির থ্রু দিয়ে আমাদের মনে এই বীজগুলো বপন করা হয় যে নরমেটিভ যে পাওয়ার স্ট্রাকচার, সেটা যাতে আমরা কনসেন্ট করি, রাদার দ্যান বিং কোয়ার্সড, রাদার দ্যান বিং রিপ্রেসড, রাদার দ্যান বিং ফোর্সড ইনটু সাবমিশন, আমরা নিজেরা রাজি হয়ে যাই সাবমিট করতে। উই কনসেন্ট টু সাবমিশন। তো এই কোয়ারশন ভার্সেস কনসেনসাস ব্যাপারটা, যেটা মার্কস প্রাথমিকভাবে দেন এবং তারপর গ্রামশি, আলথিউজার ইত্যাদিরা আরো ব্যাপকভাবে এটার থিওরি বানান। তো এখানেও সাহিত্য কিন্তু একটা মেজর রোল প্লে করছে। অর্থাৎ power primarily rules through consensus generation rather than through coercion. এবং consensus generation happens through ideological apparatuses. The ideological apparatuses that we are exposed to right from our childhood and which affect us and which we internalize, which we get conditioned by, which we thereafter consent to.
তো অর্থাৎ সাহিত্য, সংস্কৃতি এগুলো শুধু প্রতিফলনের রোল নেই, এগুলোর কনস্টিটিউটিভ রোল আছে। এই যে সমাজ ব্যবস্থা আমাদের চারদিকে দেখছি, এই যে পাওয়ার স্ট্রাকচার আমাদের চতুর্দিকে ঘিরে রেখেছে, এগুলো বানানো হয়েছে সাহিত্যের থ্রু দিয়ে। মানে সাহিত্য শুধু এদেরকে প্যাসিভলি প্রতিফলন করে না, সাহিত্যই এদেরকে বানায়। সাহিত্য সংস্কৃতির থ্রু দিয়েই কিছু কিছু আইডিয়া আমাদের মনে গেঁথে দেওয়া হয়, যে আইডিয়াগুলো ছোটবেলা থেকে আমরা ইন্টারনালাইজ করি, যে হ্যাঁ পুরুষরা মহিলাদের থেকে সুপিরিয়ার, বা শ্বেতাঙ্গরা ভালো, বা এইটা সিভিলাইজ। এই কিছু কিছু আইডিয়া নানা রকম সাহিত্যিক, এবং শুধু সাহিত্য না, সাহিত্য এখানে একটা মেটোনিম হয়ে দাঁড়াচ্ছে, সমস্ত আইডিওলজিক্যাল অ্যাপারেটাসেস, যার মধ্যে সাহিত্য একটা মেজর অঙ্গ। অর্থাৎ সাহিত্য আমাদের শুধু সমাজকে প্রতিফলিত করে না, সমাজকে গঠিতও করে। সাহিত্য একটা অ্যাক্টিভ রোল প্লে করে, কারণ সাহিত্য আমাদের অ্যাফেক্ট করে উইথ দি অবজেক্টিভ অফ উই কনসেন্টিং to the problematic normative values that the dominant power structures instill into us through literature, through culture, through ideologies. তো এটা হলো তার মানে সেকেন্ড হাইপোথিসিস। যেহেতু সময় কম, সেহেতু আমি সেকেন্ড হাইপোথিসিস নিয়ে বেশি সময় কাটাচ্ছি না, কিন্তু এটা খুব স্বাভাবিক যে অর্থাৎ সাহিত্য এই সেকেন্ড ব্যাপারটাও করে। সাহিত্য শুধুমাত্র সমাজকে প্রতিফলিত করে না, সমাজকে গঠিতও করে। সাহিত্যের থ্রু দিয়ে একটা পার্টিকুলার পাওয়ার স্ট্রাকচার গঠিত হয়। কিন্তু এখানেই যদি আমরা থেমে থাকি, তাহলে একটু আগে আমরা যে এক্সিডিং বা এক্সেসিভ বা ট্রান্সগ্রেসিভ যে রোল অফ লিটারেচারের কথা বলছিলাম, সেটা তো হয়ে উঠল না। কারণ লিটারেচার তো তাহলে নর্মেটিভ পাওয়ার স্ট্রাকচারসের হ্যান্ডমেডেন হয়ে গেল। কারণ লিটারেচার কালচার তাহলে কি? লিটারেচার কালচার আর টুলস which the normative power structures deploy to somehow tame us, to somehow make docile subjects emerge out of us, to somehow ideologize us into consenting to the power structures that are. কিন্তু তাহলে সাহিত্যে সেই সাবভার্সিভ, ট্রান্সগ্রেসিভ, এক্সেসিভ রোলটা কোথায় এলো? এখানেই আমরা তৃতীয় হাইপোথিসিসে পৌঁছচ্ছি। তৃতীয় হাইপোথিসিসটা হচ্ছে সাবস্টিটিউটিভ হাইপোথিসিস। অর্থাৎ সাহিত্য, প্রথম হাইপোথিসিস আমি প্রেজেন্ট করছি রিফ্লেক্টিভ হাইপোথিসিস। সাহিত্য সমাজকে প্রতিফলিত করে, সাহিত্য সমাজের রিফ্লেকশন। লিটারেচার ইজ আ রিফ্লেকশন অফ রিয়ালিটি। সেটার লিমিটেশনস আমরা দেখলাম। তারপর আমরা দেখলাম না, লিটারেচার শুধুমাত্র সমাজকে রিফ্লেক্ট করে না, লিটারেচার constitutes that society. Literature comes to constitute that society, the constitutive hypothesis. কিন্তু সেটারও আমরা লিমিটেশন দেখলাম, কারণ লিটারেচার যদি এইটুকুই কাজ হয় যে নর্মেটিভ পাওয়ার স্ট্রাকচারস, সাহিত্য আমাদের উপর, সাহিত্য মানে কি বলবো, বোম্বার্ড করবে, আর আমরা বোকা পাঠার মতো আমরা সেগুলোকে ইন্টারনালাইজ করে আমরা সবাই একদম পপেট হয়ে যাব নর্মেটিভ পাওয়ার স্ট্রাকচার, তাহলে আর সাহিত্যের সেই গুণবত্তা কোথায় রইল? সুতরাং সাহিত্য অবশ্যই রিফ্লেক্টিভ হাইপোথিসিস অনুযায়ী সমাজকে প্রতিফলিত করে, সাহিত্য অবশ্যই দি আইডিওলজিক্যাল কনস্টিটিউটিভ হাইপোথিসিস অনুযায়ী সমাজকে গঠিত করে, কিন্তু সাহিত্য সমাজকে এক্সিডও করে। এবং সেটার জন্য আমি যেটা প্রেজেন্ট করছি, দ্য থার্ড হাইপোথিসিস, সাবস্টিটিউটিভ হাইপোথিসিস। অর্থাৎ সাহিত্য সমাজের পরিপূরক, সাহিত্য সমাজের সাবস্টিটিউট, সাহিত্যর থ্রু দিয়ে। এবং এটা দিয়ে আমরা কানেক্ট করছি যে প্রথম কথাটাই আমি বলেছিলাম, যে দৈনন্দিন রোজকার জীবন, এটাকে রিপ্রেজেন্ট করাই যদি সাহিত্যর কাজ হয়, তাহলে আর সাহিত্যের কাজকে আমরা জীবনটাই বরং যাপন করি, আর সাহিত্য পড়ে কি করব? সাহিত্য আমাদের বরঞ্চ একটা অন্য জগতের জন্য জানলা খুলে দেয়। লিটারেচার introduces us to an alternative world. It is not that real world which has been normative, not alone, that real world which has been normatively constituted through literature, and which literature indeed reflects too. Rather, literature has within it the mandate, the possibility of opening the windows of our mind towards alternative realities. কারণ সাহিত্য কর্মে যে সমাজ বর্ণিত হয়, যে ঘটনাগুলো বর্ণিত হয়, সেগুলো কিন্তু সত্যি ঘটনা নয়, সেগুলো কিন্তু কাল্পনিক। এবং যেই মোমেন্টে আমরা কল্পনার আশ্রয় নিচ্ছি, আমরা কিন্তু পসিবল করছি বাই ইউজিং দ্যাট ইমাজিনেশন টু বি এবল টু এক্সিড দ্যাট রিয়ালিটি which otherwise we are constrained by. এবং therefore সাহিত্য in the substitutive hypothesis becomes the possibility of alternative realities, of substitutes to our current reality. তো আমাদের কারেন্ট রিয়ালিটিতে কত সমস্যা, মানে আমাদের, আমি একটু আগে
একজন ছাত্রী, তিনি ক্যাপিটালিজম শব্দটা নিজেই উল্লেখ করেছেন, কিন্তু আদারওয়াইজ ধরো সাম্প্রদায়িকতা, আমাদের চতুর্দিকে, আমাদের চারদিকে তুমি তাকাও, আমরা কি জাতীয় সময়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। এবং অবশ্যই কিয়দংশে সাহিত্যের থ্রু দিয়েই লোকের মনে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করা হচ্ছে, সাহিত্যের থ্রু দিয়েই লোকের মনে আইডিওলজিক্যালি, যেটা আমি কনস্টিটিউটিভ হাইপোথিসিস বললাম, সাহিত্যের থ্রু দিয়েই লোকের মনে ঘৃণা, এই যে চতুর্দিকে আজকে জগতে এত ঘৃণা, এত জেনোসাইড, এত ওয়ারফেয়ার, চারদিকে লোকে মানে পিপল আর অ্যাট ইচ আদার্স থ্রোটস, নিডলেস টু সে লিটারেচার অর আইডিওলজি হ্যাজ আ মেজর রোল টু প্লে ইন ইট। কিন্তু এটার থেকে মুক্তির উপায় কি? আমরা কিভাবে এই যে কারেন্ট নর্মেটিভ মোড অফ pushing us into some kind of a dominant reality which itself is problematic, এটার থেকে মুক্তির উপায় কি? এটাকে আমরা এক্সিড করব কি করে? এর বিয়ন্ডে আমরা ভাববো কি করে? এটার জায়গায় আমরা অল্টারনেটিভ কিছু আমরা ভাববো কি করে? এটাকে আমরা রেজিস্ট করব কি করে? আমরা কাউন্টার হেজিমনিক ডিসকোর্সেস কি করে তৈরি করব? সেটাও কিন্তু সাহিত্যের থ্রু দিয়েই হবে, যেহেতু সাহিত্য কখনোই রিয়ালিটিতে লিমিটেড নয়, যেটা আমি একটু আগেই বলছিলাম, যেহেতু সাহিত্যের মধ্যে এই পসিবিলিটিটা আছে, বিকজ ইট ইজ নট রিয়েল, because it is not truthful necessarily, because it is not straightforward, it is bokkoro যেটা আমি বলছিলাম, because it definitely can exceed and transgress that mere constitutive and reflective role, because of the affects, of the great range of affects that literature can create. It can in fact affect us in ways that would lead us to question this current state of reality. সুতরাং লিটারেচারের কাজ শুধু আইডিওলজিক্যাল নয়, লিটারেচার কাজ শুধু আমাদের আইডিওলজাইজ করা নয়, লিটারেচার দিয়েই কিন্তু আমরা কাউন্টার আইডিওলজিক্যাল, কাউন্টার হেজিমনিক, অল্টারনেটিভ ট্রুথ, অল্টারনেটিভ মোডস অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং রিয়ালিটি, তাতে আমরা উপনীত হতে পারি। কারণ লিটারেচার is কাল্পনিক, লিটারেচারের ম্যান্ডেট is কাল্পনিক, লিটারেচারের ম্যান্ডেট is to affect us otherwise than being merely limited to this particular current dominant state of reality. সুতরাং লিটারেচার, সাহিত্য at a third level, যে third hypothesis আমি বলছিলাম, substitutive hypothesis, literature can actually provide for substitutes to reality, alternatives to reality. Another world is possible. এই যে একটা আশা, যে আশা নিয়ে ওয়ার্ল্ড সোশ্যাল ফোরাম একটা টাইমে দিব্যি নানা রকম আমাদের কথা বলে থাকতো, যদিও অন আ বেটার ডে উইথ আ মোর ইনফর্মড অডিয়েন্স প্রবলি আমি ক্রুয়েল অপটিমিজমের কথাও বলতাম, যে এই যে এত আশাবাদ বা সাহিত্যের উপর এত বড় একটা চাপ দেওয়া, যে সাহিত্যই আমাদের নিয়ে যাবে নতুন দিগন্তে, আমাদের মনের জানলা টানলা খুলে ইত্যাদি, তো সেটার মধ্যে একটা ক্রুয়েলটি আছে এই অপটিমিজমের মধ্যে। কিন্তু সেটা হ্যাঁ আপাতত বাদই দিলাম, আপাতত আমরা একটা সামান্য স্তরে আমাদের আলোচনাটাকে বদ্ধ রাখি। তো এটা হচ্ছে তৃতীয় হাইপোথিসিস। তো এই তিনটে হাইপোথিসিস যদি আমরা একের পর এক প্রেজেন্ট করি, আমরা কিন্তু সেই অরিজিনাল প্রশ্নেই ফেরত আসছি, সাহিত্য কি, লিটারেচার, হোয়াট ইজ লিটারেচার অ্যান্ড হোয়াট ডাজ লিটারেচার ডু, অর হোয়াট to do with literature, right, which is the question. তো এই তিনটে হাইপোথিসিসকে যদি আমরা একের পর এক আমরা সাজাই এবং আমরা বুঝি, তার মানে সাহিত্য অবশ্যই সমাজকে প্রতিফলিত করে, কোনো আমাদের সে নিয়ে কোনো ডাউট নেই। সাহিত্য সমাজকে শুধু প্রতিফলিতই করে না, সাহিত্য সমাজকে কনস্টিটিউটও করে। আজকে সমাজ যে আকার নিয়েছে সেটার পেছনে সাহিত্যের একটা বড় অবদান রয়েছে। কিন্তু তৃতীয়ত, সাহিত্যই কিন্তু আবার সেই টুল হতে পারে যেটা থ্রু দিয়ে আমরা এই সমাজকে এক্সিড করতে পারি, এই সমাজকে রেজিস্ট করতে পারি, এই সমাজের বিকল্পে একটা অন্য বৈকল্পিক সমাজের আমরা কল্পনা করতে পারি। সাহিত্য সেটাও করতে পারে। সুতরাং সাহিত্যের কাজ, এই যে আমরা যেটা অ্যাফেক্টের কথা বলছিলাম, কিভাবে আমাদের অ্যাফেক্ট করবে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায়। কারণ সাহিত্যের তার মানে মূল কাজ হচ্ছে সামহাও আমাদেরকে উদ্বেলিত করতে পারা, আমাদেরকে আন্দোলিত করতে পারা, যাতে আমরা সামহাও এই যে কারেন্ট স্টেট অফ রিয়ালিটি, এটার বিরুদ্ধে আমরা প্রশ্ন করতে শিখি, এটার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সামহাও একটা বিপরীত ধর্মী আচরণ আমরা সামহাও নিজেদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে পারি। এবং এই যে অ্যাফেক্ট, এই যে উদ্বেলিত করতে পারা, আন্দোলিত করতে পারা, কিভাবে আমাকে নাড়া দিল, কিভাবে আমাকে সাহিত্য আমাকে সামহাও ভাবালো, ভাবা প্র্যাকটিস করা। ঋত্বিক ঘটকের সেই বিখ্যাত লাইন যুক্তিতক্ক গপ্পে, যেখানে ঋত্বিক নিজেই উৎপল দত্তের চরিত্রকে বলছেন ভাবা প্র্যাকটিস করো। এই যে ভাবা প্র্যাকটিস করানো, এইটা কিন্তু সাহিত্যের একটা ম্যান্ডেট। কিন্তু নেভারদ্যালেস, তো এই যে অ্যাফেক্ট, সুতরাং অ্যাফেক্ট সামহাও বিকামস দ্য crux
of doing literature. সুতরাং আমরা যখন, তোমরা সবাই যেমন সাহিত্যের ছাত্র, অনেকে সাহিত্যের শিক্ষক, আমরা যখন সাহিত্য নিয়ে চর্চা করি, আমরা যদি শুধু সাহিত্যকে রিয়ালিটির সঙ্গে বেঁধে রাখি তাহলে সাহিত্যের প্রতি চরম অন্যায় করা হবে। শুধুমাত্র সাহিত্যকে যদি আমরা কিভাবে একটা কনটেক্সট বা একটা হিস্টোরিক্যাল সিচুয়েশন থেকে কিভাবে সেই সাহিত্য ইমার্জ করছে এইটুকুই যদি আমরা স্টাডি করি, সেটা সাহিত্যের প্রতি অন্যায় করা হবে। শুধুমাত্র যদি আমরা দেখি সাহিত্য কিরকম ভাবে একটা আইডিওলজিক্যাল ফাংশন প্লে করে, এবং আমাদের সেই গতে বাঁধা মার্কসিস্ট, ফেমিনিস্ট, পোস্ট কলোনিয়ালিস্ট টাইপ অ্যানালিসিস, আইডিওলজি ক্রিটিক, এই কবি সেক্সিস্ট, সেই কবি রেসিস্ট, এই যদি করে বেড়াই তাহলে সাহিত্যের প্রতি একটা অন্যায় করা হবে। অন দ্য কন্ট্রারি, সাহিত্য চর্চাকে মূলত ফোকাস করতে হবে অ্যাফেক্টের ওপর, অর্থাৎ কিভাবে সাহিত্য ইজ নট অ্যান ইনার্ট থিং, ইট অ্যাফেক্টস আস, ইট ইম্প্যাক্টস আস, আমাদের নাড়িয়ে দেয়, যেটা আমরা বললাম, আমাদের ভাবা প্র্যাকটিস করায়। সেইখানে কিন্তু আমাদের পয়েন্টটা আমাদের নিয়ে যেতে হবে, আমাদের সাহিত্য চর্চাকে সেই পয়েন্টে নিয়ে যেতে হবে যে কিভাবে আমাদের অ্যাফেক্ট করে, কি অ্যাফেক্ট আমাদের মধ্যে ক্রিয়েট করে, এবং সেই অ্যাফেক্টের এফেক্টটা কি, সেই প্রভাব যেটা আমাদের উপর ফেললো তার প্রতিক্রিয়াটা কি, তার প্রভাবটা কি। এবং অ্যাফেক্ট যখন আমরা স্টাডি করতে শুরু করি তখনই কিন্তু আমরা বুঝি যে লিটারেচার ইজ দেয়ার ফর আ ডকুমেন্ট which indeed uses words, which indeed has a connection to reality, but whose mandate is not to be restricted to that alone, not to restrict itself to communication or representation alone, but to ultimately affect us, impact us. এবং somehow লেখক কিন্তু সেই উদ্দেশ্য নিয়েই লিখছেন। একজন লেখক কেন একটা লেখা লেখেন? যাতে পাঠক কোনোভাবে, ওনার যদি মানে জাস্ট দিনচর্যা লেখার মতো, যেটা কেউ পড়বেও না, কারো কিছু এসেই যাবে না, আমার নিজের খেয়াল খুশি মতো আমি লিখছি, সেটা কিন্তু সাহিত্য নয়। সাহিত্য তখনই একটা শাব্দিক একটা এক্সারসাইজ সাহিত্য হয়ে ওঠে, এবং যেখানে আবার ওই সহিততার কথাটাও আবার ফুটে উঠছে, যখন আমি সামহাও এই ইন্টেনশন নিয়ে লিখেছি যে সেটা কাউকে একটা নাড়াবে, কাউকে একটা কোনোভাবে প্রভাবিত করবে। এবং নাড়াটা, আমি যেহেতু শব্দগুলো ব্যবহার করছি, আন্দোলিত, উদ্বেলিত, নাড়া টাড়া, তো তোমরা হয়তো ভাবতে পারো যে এটা একমাত্র তার মানে একটা only একটা radical, subversive, somehow with the mandate of dismantling, which indeed is one of the objectives of literature, dismantling the current social structure. সেই social purpose is the only purpose of literature, তা নয়। আমরা অন্যভাবেও নেড়ে যেতে পারি। মানে আমাদের মধ্যে, একটু আগে যে আমি ওই রস নিষ্পত্তির কথা বলছিলাম, ধরো আমাদের মধ্যে এই যে আমি হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললাম, মানে অ্যাফেক্ট আমাদের কন্টিনিউয়াস শেখায় যে আমাদের ভেরি কর্পোরিয়াল সোম্যাটিক রিয়াকশন, মানে আমরা একটা কোনো কবিতা পড়ে এমন নড়ে গেলাম, অর্থাৎ এটা শুধু যে ডিপ্লয়েবল অ্যাজ আ টুল অফ সোশ্যাল চেঞ্জ তা নয়। মানে সাবস্টিটিউটিভ হাইপোথিসিসটা যদি আমরা এই ভুলটা করে বসি যে তার মানে আচ্ছা বুঝে গেছি, তার মানে সাহিত্যের কাজ হচ্ছে একটা টুল হয়ে যাওয়া, যে টুলটা দিয়ে আমরা সমাজকে পরিবর্তন করে দেব, তা নয়, সেটাও একটা ফাংশন মাত্র, কিন্তু সেই ফাংশনটা ইজ a symptom of something far greater at stake, and that which is greater at stake is the fact that we are emotively moved by literature. Literature ultimately at the end of the day, এবং যেটাকে আমরা একটা টার্ম দিয়ে বর্ণনা করতে পারি, ধরো এনজয়মেন্ট। এনজয়মেন্ট মানে শুধুমাত্র হ্যাঁ হ্যাঁ করে হাসা নয়, মানে যেরকম আবার ভরত যেমন নাট্যশাস্ত্রতে বলছিলাম, আমি বারবার ভরতের নাট্যশাস্ত্রের উদাহরণ আনছি, তার কারণ আমার বিশ্বাস যে তোমরা হয়তো রিলেটিভলি মোর পরিচিত আমাদের ইমিডিয়েট কনটেক্সটের সঙ্গে। তার থেকেও মূল ব্যাপারটা হচ্ছে সেখানে অনেক কিছু অনেক সুন্দরভাবে বলা আছে, যেগুলো আমরা কারেন্টলি আরো বিশদভাবে আমরা আলোচনা করি থ্রু কন্টেম্পোরারি থিওরিটিক্যাল ডেভেলপমেন্টস। তো ভরত যেমন বলছেন, করুণ রসাদপি জায়তে ইয়ৎ পরম সুখম, করুণ রস থেকেও যা জন্ম নেয়, করুণ রসাত, অর্থাৎ এখানে অপাদান তুমি বুঝতে পারছো, মানে করুণ রসাদ অপি জায়তে ইয়ৎ, করুণ রসের থেকেও যা জন্মায়, পরম সুখম, অর্থাৎ এনজয়মেন্ট মানে শুধু এনজয়মেন্ট নয়, এনজয়মেন্ট মানে দুঃখ এনজয়মেন্ট। অনেকটা ওই একটা গান আছে না, সুখেও কেঁদে ওঠে মন, সেটা উল্টো হলো, আমি তো বলতে চাই দুঃখেও হেসে ওঠে মন, হোয়াটএভার, ব্যাপারটা একই। তো এই যে পুরো একটা সেট
of emotions, a set of affects, a set of নাড়িয়ে দেওয়া, যেটাতে আমরা কাঁদছি, আমরা হাসছি, আমরা ভাবছি, আমরা আমরা খেপে যাচ্ছি, আমরা আমরা চিন্তিত হচ্ছি, আমাদের চোখগুলো টুইচ করছে। আমি যখন একটা কবিতা পড়ছি, সেই কবিতাটা পড়ে আমার ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন আমার মধ্যে কিছু জাগছে। এইগুলোই সাহিত্যের মূল টেক অ্যাওয়ে, এবং সাহিত্য এটাই করে আমাদেরকে। এবার তার মানে প্রশ্ন হলো, যে প্রশ্নটা দিয়ে আমি শেষ করব, সেটা হচ্ছে সাহিত্য তো আমাদের এটা করে, এবার আমরা সাহিত্যকে কি করব? কারণ তোমরা সব সাহিত্যের ছাত্র, তোমরা এখন সাহিত্য পড়তে প্রফেশনালি তোমরা সাহিত্য পড়বে, এইটা তো সাহিত্য সবাইকেই করে। তাহলে ধরো যারা কষ্ট করে বিএ অনার্স পড়ছে সাহিত্য নিয়ে, দ্যাট টু ইংরেজি সাহিত্য, ইংলিশটা নিয়ে আমি জাস্ট একটা এক বাক্য বলে আমি তারপর শেষ করবো, হোয়াটএভার। তো তোমরা তাহলে কি করবে? কারণ এটা তো সবার ক্ষেত্রেই হচ্ছে, সবার ক্ষেত্রেই। মানে আমি যদি আবার পুরো ব্যাপারটাকে গুছিয়ে বলি, যে সাহিত্য একটা শাব্দিক প্রয়োগ, যেখানে বক্রভাবে রিফ্লেক্ট করা হয়, কনস্টিটিউট করা হয়, সাবস্টিটিউট করা হয়, সবাই অ্যাফেক্টেড হয়, পাঠকের সঙ্গে একটা সহিততা স্থাপন করে পাঠক সেটা দিয়ে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। সব পাঠকই হয়। তোমরা তাহলে কি করছো? তোমরা যারা কষ্ট করে ভর্তি হয়েছে কলেজে সাহিত্য চর্চা প্রফেশনালি করবে বলে, বা যারা শিক্ষক, তারা কি করবেন? তাদের তার মানে কাজটা হচ্ছে এই ডাইনামিক্স অফ দিস অ্যাফেক্টটাকে স্টাডি করা। অ্যাফেক্টেড সবাই হচ্ছে। ধরো যেমন একটা রোগী, সে রোগ সবার হচ্ছে, কিন্তু ডাক্তার ডায়াগনোজ করছেন যে রোগটা কিভাবে হলো, কেন হলো, কি কারণে হলো, কোন ভাইরাস কোন ব্যাকটেরিয়া দ্বারা কজড, এটা তার মানে উপশম কিসে হবে। এবার তোমাদের কাজটা হচ্ছে সেইটা। অ্যাফেক্টেড সবাই হচ্ছে, কিন্তু আমরা যখন সাহিত্য পড়ি, আমরা কিভাবে এফেক্ট গুলো জেনারেটেড হলো সেটা দেখি, এবং সেটা আমরা কিভাবে দেখবো? থ্রু রেটরিক্স, থ্রু প্রসোডি, থ্রু ফ্রেজিওলজি, থ্রু দ্য ইউজ অফ সার্টেন স্টাইলিস্টিক ডিভাইসেস। তো সুতরাং সর্বপ্রথমে একটা সাহিত্য চর্চায় কিন্তু একটা ফর্মাল দিক আছে, কারণ যেটা আমি বললাম, যে কোনো ভাষার প্রয়োগ সাহিত্য নয়। সাহিত্য তখনই যখন সেটাকে সামহাউ ফর্মালি স্টাইলাইজ করা হয়েছে, এবং therefore তোমাদের জানতে হবে যে, এবং যার ফলে প্রসোডি ইজ প্রবাবলি দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং অফ লিটারারি স্টাডিজ। কারণ আলটিমেটলি কিভাবে যে কোনো ভাষাকে একটা পার্টিকুলার স্ট্রাকচার দিয়ে একজন লেখক একটা পাঠকের মধ্যে সেই ভাবটা জাগাতে পারছেন। কেন আমি এই বাক্যটা পড়ে কাঁদলাম, কেন আমার এই বাক্যটা পড়ে আমার মাথা পুরো একদম ঘেঁটে গেল, কেন? তার মানে নিশ্চয়ই এমন ভাবে শব্দ প্রয়োগ হয়েছে, কিভাবে শব্দের অর্ডারটা, কি জাতীয় মিটার ক্রিয়েট করে, কি জাতীয় একটা, অর্থাৎ যে অ্যাফেক্ট আমার মধ্যে জেনারেটেড হলো সেটা কি ডাইনামিক্স এর থ্রু দিয়ে হলো, এটা কিন্তু আমাদের কাজ ডায়াগনোজ করা। সুতরাং হোয়াট টু ডু উইথ লিটারেচার, what is to be done with literature is precisely to be able to decode those structures that make it possible for a potentially facile instance of linguistic communication to get that stylized form unto it, whereby it can affect a reader in generating that kind of a togetherness, and thereby probably performing that potentially radical, potentially transgressive, potentially substitutive function of thinking of another world which is also possible. এবং এই যে সাহিত্য আমাদের অন্য দুনিয়ার দিকে আমাদের মনের জানলা খুলে দেয়, এটা কিন্তু তোমরা যে ইংরেজি সাহিত্য পড়ছো সেটার ক্ষেত্রে আরো রেলেভেন্ট হয়ে যাচ্ছে। কারণ ধরো মিসার্চ, যেটাকে একটা শব্দ আজকাল খুব ব্যবহৃত, মিসার্চ মানে রিসার্চের জায়গায় আমরা মিসার্চ করে থাকি, মানে আই মি মাইসেলফ, আমি, আমার এই কমিউনিটি, আমার এই ভাষা, আমার এই ধর্ম, আমার এই, আমি সেটাতেই সংকুচিত, আমি সেটা নিয়েই শুধু কাজ করি, সেটা নিয়েই রিসার্চ করি, আমার তো এইটাই আমার পরিধি। সেই মিসার্চের জায়গায় এই যে আমরা, এই যে তোমরা রাদার একটা অন্য ভাষার সাহিত্য পড়তে তোমরা চুজ করেছো, এবার এটা কিন্তু ইন ইটসেলফ ইজ সিগনিফিকেন্ট। মানে দ্যাট তোমরা, মানে ইংলিশ, আলটিমেটলি ইংলিশ has been naturalized as an Indian language too. Ultimately at the end of the day, ইংলিশ সাহিত্য তোমাদের একটা
অন্য দুনিয়ার সঙ্গে পরিচিত করছে, রাদার দ্যান আই মি মাইসেলফ। এই যে মনের জানলা খুলে দেওয়া, অন্য দুনিয়াকে ওয়েলকাম করতে পারা, রাদার দ্যান, এবং যেটাই আমি একটু আগে সেক্টেরিয়ানিজম, কমিউনালিজম, ফান্ডামেন্টালিজমের প্রসঙ্গে বলছিলাম, আমরা যদি শুধু নিজেদের মধ্যে নিজেদেরকে কুক্ষিগত রাখি কুয়োর ব্যাঙের মতো, তাহলে কিন্তু আলটিমেটলি সেইটাই হবে যেটা কারেন্টলি আমাদের সমাজের সবচেয়ে বড় ক্ষতি করছে। বরঞ্চ তোমরা যে ইংরেজি সাহিত্য পড়তে চেয়েছো, therefore তোমরা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট কনটেক্সট, কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ, কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ইন্টেলেকচুয়াল ডোমেন, সেটাতেই কিন্তু কানেক্ট করবে তোমরা তোমাদের নিজেদের দুনিয়াকে নানাভাবে। এটা ইটসেলফ ফার্দার অ্যাড করবে এই যে লিটারেচারের আদার রিগার্ডিং ফাংশনকে। অর্থাৎ লিটারেচার at the end of the day is an ethical institution, because it does not limit itself to oneself, but rather always reaches out to the other, welcomes the other. And in this possibility, literature does indeed play that fantastic role of affecting potential changes unto a society. এবং আমার বিশ্বাস তোমরা সবাই নিশ্চয়ই সাহিত্য এইভাবেই পড়বে, এইসব কাজই করবে। একটা তোমাদের জাস্ট বলে শেষ করি, রবীন্দ্রনাথের একটা অসাধারণ একটা, এবং বাংলাতেই যেহেতু, আর আজকাল রবীন্দ্রনাথের লেখা খুঁজে পাওয়া খুব সহজ, tagorweb.in এই সাইটে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত লেখাই ডিজিটাইজ। তো রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব সাহিত্য বলে একটা এসে আছে, যেটা ওয়ার্ল্ড লিটারেচার হিসেবে ট্রান্সলেটেড হয়েছে, বিশ্ব সাহিত্য। সেখানে রবীন্দ্রনাথ চমৎকার ভাবে বলছেন, এবং যদিও আর্টিকেলটার নাম বিশ্ব সাহিত্য, মানে ওটা একটা লেকচার উনি দিয়েছিলেন, কিন্তু আসলে সাহিত্য নিয়ে কথা বলছেন। এবং সেখানে রবীন্দ্রনাথ, অতএব তোমরা সবাই এই এসেটা পড়ো, জাস্ট তোমরা গুগল করো রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব সাহিত্য, তোমরা একদম পেয়ে যাবে। tagorweb.in এ একদম সরাসরি পেয়ে যাবে, অন্য সোর্স থেকেও পেয়ে যাবে। এই এসেটা যদি তোমরা পড়ো, রবীন্দ্রনাথ সেখানে চমৎকার ভাবে বলছেন সাহিত্য কাকে বলে। এবং উনি বলছেন যে একদিকে কাজ, এই যে দুনিয়া, এই যে মেটেরিয়াল দুনিয়ার সমস্ত কাজ, আর অন্যদিকে হচ্ছে সাহিত্য। সাহিত্য হচ্ছে ওয়েস্টফুল এক্সপেন্ডিচার, সাহিত্যর কোনো ইউটিলিটি নেই ভিজাভি the what should we call it, the utilities, the equities that we derive from work. On the contrary, literature is wasteful expenditure. তোমাদের নিশ্চয়ই অনেকেই বলে যে কি সাহিত্য পড়ছিস, কি কাজ হবে, এর কোনো কি কাজে আসবে? কোনো কাজেই আসবে না। এটা একটা radically inutile project, এবং it is so inutile, it is so radically transgressive that it has within it the power to affect change, to affect rethinking, to affect thinking beyond normativity. এবং রবীন্দ্রনাথ ফার্দার বলছেন যে যেহেতু লিটারেচার হচ্ছে এক্সেস, লিটারেচার ইজ অলওয়েজ ওয়েস্টফুল, therefore লিটারেচার আমাদেরকে ট্রান্স কন্টেক্সচুয়াল হতে শেখায়, ট্রান্স হিস্টোরিক্যাল হতে শেখায়, এবং একটা সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড বানায়, দ্বিতীয় বিশ্ব। মানে এই হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ল্ড, কিন্তু যে সাবস্টিটিউটিভ অ্যানাদার ওয়ার্ল্ড, এটা রবীন্দ্রনাথ বলছেন সাহিত্যই পসিবল করে, এবং যেটা আমাদেরকে আমাদের প্রভিনশিয়ালিজম, ন্যারো মাইন্ডেড সেক্টেরিয়ানিজমের বিয়ন্ডে যেতে সাহায্য করে, টুয়ার্ডস মেকিং দ্যাট ethical possibility of reconfiguring this world. তো রবীন্দ্রনাথের এসেটা পড়লে আমি যে পয়েন্টগুলো বললাম, সেগুলোই উনি আরো সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলেছেন যে লিটারেচার কিরকম ভাবে ইউটাইল ওয়ার্ক, নট ইটস ওয়েস্টফুল এক্সপেন্ডিচার, এবং therefore literature can take us beyond the immediate circuits of the context of historicity unto another world that is possible, এবং which therefore takes us beyond our narrow-mindedness, our sectarianism, etc., etc. তো এটাই লিটারেচারকে নিয়ে করতে হবে। তোমরা সঠিকভাবে লিটারেচারের ডাইনামিক্সটাকে বুঝে, কিভাবে সাহিত্য কাজ করে, সেই ফর্মাল অ্যাসপেক্ট গুলো বুঝে তোমরা লিটারেরি টেক্সট অ্যানালিসিস করে নিজেদেরকেই তোমরা ভাববে কিভাবে তোমরা নিজেরা অ্যাফেক্টেড হচ্ছ, এবং কিভাবে লিটারেচার অ্যাফেক্ট করতে পারে ইনডিড a different world to come, a world that is evidently going to be far more welcome than this particular world that we currently stay in, and which literature can never limit itself to only representing. So thank you very much for your time, এবং আরো সময় থাকলে আমি আরো কথা হয়তো বলতাম, আমার এমনিতেই কথা বলার বদভ্যাস, কিন্তু নিঃসন্দেহে যেটা পৌলমীও আগেই বললো যে আমাদের কালচারই হচ্ছে, একাডেমিক্সের কালচারই হচ্ছে প্রশ্নোত্তর, এবং নীলাঞ্জনও পরে বললো যে যাতে সময় থাকে কিছু ডিসকাশনের। তো আমি অবশ্যই তোমাদের যার যা প্রশ্ন থাকবে তোমরা করতে পারো, এবং আমি সেটা নিয়ে আমি নিঃসন্দেহে আই ফিল ভেরি হ্যাপি টু রেসপন্ড টু দেম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ স্যার। মানে এরকম যথার্থ আলোচনা খুব একটা হয় না আজকাল,
তো এত সুন্দর আপনি বললেন, এটা উই আর সো ভেরি থ্যাঙ্কফুল টু ইউ। আমরা অ্যাকচুয়ালি দুটো প্রশ্ন নেব। প্রথম প্রশ্ন আমার বন্ধু কালিক ফাল্গুনি করবে, তারপরে একটা চ্যাট বক্সে বোধহয় প্রশ্ন আছে, বাট প্রথমে ফাল্গুনি প্রশ্নটা করছে, আই থিঙ্ক সামথিং অন এআই এন্ড লিটারেচার। সো ফাল্গুনি প্লিজ, আর তুমি মাইক্রোফোন ও ক্যামেরা অন করো। So my question is, sir, am I audible? Yeah. একদম So my question is, to what extent AI can, I mean, copy the human emotion? And the second question is, can AI, I mean, generate the literature possess originality, or is it only imitation? হ্যাঁ, না এবার এআই এর ব্যাপারটা বুঝতে হবে। এআই তো নতুন কিছু নয়। ধরো আমাদের মানে আদিম সময় থেকে আমরা বলে আসছি ভয়েস অফ গড, মানে বেদগুলো নাকি শ্রুতি, অর্থাৎ হিউম্যান বিংরা এখানে কোনো একটা এআই লিখে গেছেন, বা ধরো কোরআন একটা রেভেলেশন, ধরো মোজেসের, অর্থাৎ ইন শর্ট মানে এই যে অ্যাপারেন্টলি কোনো নন হিউম্যান ভয়েস তারা থটস জেনারেট করেন এবং সেই থটগুলোকে আমাদের মধ্যে সেগুলোকে চালানো হয় এবং সেগুলোতে আমরা বিশ্বাস করতে শুরু করি, সেগুলোর দ্বারা আমরা সাফিসিয়েন্টলি মুভড হতে শুরু করি। এটা কোনো নতুন কিছু নয়। আর এই যে নন হিউম্যান মোডস অফ জেনারেশন অফ আইডিয়াস, এটা অত্যন্ত প্রাচীন টাইম থেকে চলে আসছে। বেশিরভাগ ধর্মগ্রন্থ নিজেকে এআই জেনারেটেডই বলে ভাবে এবং সেরকম এখনো এআই নানা রকম কবিতা টবিতা লিখছে। তো এগুলো তো হয়, কিন্তু সেগুলো কখনোই আমাদের হিউম্যান এজেন্সিকে আন্ডারকাট করতে পারে না। কারণ ঠিক যেভাবে এই যে গল্প কথাগুলো শ্রুতি, যে অ্যাপারেন্টলি কোনো একটা ঈশ্বর প্রদত্ত একটা ভয়েস এসে এটা রিভিল করে গেছেন, এটাও তো আমরা জানি, আমরা র্যাশনালি বুঝি এটা তো কোনো হিউম্যান বিংই বানিয়েছে। সিমিলারলি এআই এরও প্রোগ্রামগুলো তো হিউম্যান বিংদেরই বানানো। মানে দ্যাট এআই জেনারেট করছে কোনো টেক্সট, ঠিক যেমন অ্যাপারেন্টলি কোনো একটা দৈবিক ভয়েস কোনো টেক্সট জেনারেট করে আমাদের মধ্যে নামিয়ে দিয়ে গেছেন। এইগুলো আলটিমেটলি কিন্তু হিউম্যান প্রয়াসেরই ফসল। মানে হিউম্যান বিংরাই সেই দৈবিক ভয়েসকে ইমাজিন করেছে, হিউম্যান বিংরাই সেই এআইকে প্রোগ্রাম করেছে। সুতরাং এগুলোর কোনোটাই হিউম্যান বিং এর এক্সেসে নয়, এগুলো হিউম্যান এফোর্টেরই ফল। ধরো হিউম্যান এফোর্ট, আমরা মানে এআই কে আমরা কিভাবে বলবো যে এটা হিউম্যান এফোর্ট নয়? এআইটা তো হিউম্যান বিং এরই একটা এফোর্ট মাত্র, তারই লেখা প্রোগ্রাম, সেই প্রোগ্রাম থেকে জেনারেটেড হয়েছে। যেরকম যে কোনো মেশিন, ধরো আলটিমেটলি আমরা বলতেই পারি যে ধরো রেলগাড়ি হিউম্যান বিং চালাচ্ছে না, কারণ স্টিম চালাচ্ছে, কিন্তু সেই যে স্টিমটা ঢোকানো বা স্টিম ইঞ্জিনটা আবিষ্কার করা, সেটা তো হিউম্যান বিংই করেছে। সুতরাং যে কোনো মেশিন যেরকম ভাবে অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে হিউম্যান ইন্টারভেনশন প্রসূত, সেরকম আলটিমেটলি এআইও, এবং এআই যেটা আমি একটা লং ডিউরে অফ এআই বললাম, যে কোনো এরকম ট্রান্স হিউম্যান ভোক্যালিটি ইন লিটারেচার, সেগুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি হিউম্যান প্রসূত। কিন্তু দ্যাট বিং সেড, হিউম্যান বিংকে এক্সিড করার কি দরকার আছে? নিঃসন্দেহে আছে, কিন্তু AI is not a good example. AI is as human as it gets. কিন্তু ধরো কারেন্টলি আমাদের পোস্ট হিউম্যান অ্যাটমসফিয়ারে আমরা মোর অ্যান্ড মোর যে আমরা সেন্সিটিভ হচ্ছি টুয়ার্ডস অর আদারওয়াইজ দেন হিউম্যান কো স্পিসিস অন দিস প্ল্যানেট। এই যে গাছপালা, এই যে পশু পাখি, তারা এআই এর থেকে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। যদি আমরা অ্যাট অল হিউম্যান বিং এর লিমিটেশনকে এক্সিড করে আমরা অ্যাট অল একটা জেনারেল একটা পোস্ট হিউম্যান ট্রান্স হিউম্যান একটা কমপ্লেক্সকে আমরা ইমাজিন করি, সেটা খুব জরুরি। এবার প্রশ্নটা হচ্ছে যে, সুতরাং সেটা খুব জরুরি, লেস্ট আই বি মিসআন্ডারস্টুড, মানে আমি একটা হিউম্যানিস্ট থিসিস এখানে রাখছি না, আমি এআই কে বলছি হিউম্যান প্রসূত, কিন্তু আমি thesis রাখছি on the contrary of literature indeed exceeding the boundaries of being merely human and indeed embracing things that are otherwise than human too. এটা নিয়ে কোনো ডাউট নেই। এবার প্রশ্নটা যদি হয় একান্ত মানে প্র্যাকটিক্যাল, দ্যাট ইজ এআই জেনারেটেড লিটারেচার কতটা ভালো বা কতটা খারাপ, সেটা তো হিউম্যান বিংরা যত প্রোগ্রামটাকে আরো সফিস্টিকেট করবে তত আমি শিওর যে কোনো টেকনোলজিতে যা হয়, ধরো প্রথম যখন প্রিন্ট আবিষ্কৃত হলো
তখন হয়তো হরফগুলো তত হয়তো ভালো ছিল না, কিন্তু যত প্রিন্টেড ডেভেলপমেন্ট হলো তত হরফগুলো আরো ক্লিয়ার হলো। সেরকম যত এআই হিউম্যান বিংরা ডেভেলপ করবে, হিউম্যান বিংরা যত আরো এআই কে আরো সফিস্টিকেটেডলি প্রোগ্রাম করবে, তার বাগগুলোকে প্লাগ ইন করবে, তত আমি শিওর যে এআই হয়তো আরো বেটার প্রিন্ট করতে শুরু করবে। মানে আমি প্রিন্টের সঙ্গে ডেলিভারেট ইকুইভ্যালেন্সটা আনছি, কিন্তু নান অফ দিস ইজ অ্যাট অল বিয়ন্ড হিউম্যান ক্রিয়েটিভিটি অর ইন স্পাইট অফ হিউম্যান ক্রিয়েটিভিটি, হোয়াট এভার। হ্যাঁ, Yes. Thank you, sir. I mean, that was a wonderful. In fact, the question itself was wonderful, and the answer was fantastic. Sir, আপনি যদি দেখেন আপনার চ্যাট বক্সে একটা কোয়েশ্চেন আছে, সেইটা দিয়ে তারপরে আমরা লাস্ট কোয়েশ্চনে যাব। আমাদের ফ্যাকাল্টি মেম্বার শঙ্খ বারিক উনি একটা প্রশ্ন করবেন, কিন্তু তার আগে চ্যাট বক্সে একটা প্রশ্ন আছে স্যার। Nilanjan, I would like to say something. ওকে নন্দিনী স্যার এই প্রশ্নটা করিনি, তারপরে ঠিক আছে, ঠিক হ্যাঁ, চ্যাট বক্সে সৃষ্টি মুখার্জি একটা প্রশ্ন করেছে, প্রাইমারিলি সার্ত্র আর্ট ফর আর্ট সিকের এগেনস্টে ছিল, এবং রেমন্ড উইলিয়ামস হয়তো তাই ছিলেন, কিন্তু মানে পোয়েটরা কি অর্থে লেজিসলেটর। তো অবভিয়াসলি আর্ট ফর আর্ট সিকের মানে কি, আর্ট ফর আর্ট সিকের অর্থ কি, আর্টের সিকে কেন হতে যাবে, মানে তার মানেটা কি দাঁড়ালো, কিছুই দাঁড়ালো না। আর সুতরাং অবভিয়াসলি there is no point in presuming that art is for art's sake. Art is indeed for affect's sake. Art cannot be for art's sake. So it is no doubt in it. The question is, what kind of affect does a poet as a legislator create? So a poet is indeed a legislator, because if the poet is not just describing things as they are, as I said, so why is, let's say, a newspaper report not necessarily literary? Why is it that if on the same event a journalist chooses to write a journalistic piece and a poet chooses to write a novel or a dramatic piece, why are they different? So what kind of difference are we looking at? So indeed, poets as legislators, the entire model poets as legislators presumes that poets do not merely passively represent things as they have happened. On the contrary, just as legislators do, they bring about changes, they bring about legislations. Even the mirror and the lamp analogy that has often been raised, that is, literature is not just mirror, it doesn't only reflect reality, it illuminates reality. Sutrang, poets are indeed legislators. I find no contradiction amongst the three terms or the three concepts raised here, that of Sartre, that of Raymond Williams, and that of Shelley or whosoever as poets as legislator, because probably they're part of the same proposition, which is that literature cannot be for literature's sake. Literature indeed is for affect's sake, where poets indeed use poetry to be able to legislate, to be able to intervene, to be able to create certain affects. And those affects are created through a crafty use of rhetorics, a crafty use of formal structures. That is where a poet can be a better legislator than another, perhaps, because how can you how craftily may you have used meter, or how craftily may you have used such rhetorically persuasive turns of phrase that indeed they would have affected change. That really makes art that much successful. And the point remains that if art is indeed for art's sake, then it has got just a static role to perform. It has no role to perform. On the contrary, art necessarily has to become that kind of a window, as I said, towards the possibilities of change, towards the possibilities of a substitutive reality, an alternative reality, which can only be brought about through how it affects us through its rhetorical structures, and how in turn we therefore, having got affected, having learned to think anew, pose certain challenges, pose certain questions to the static reality that we are in our other regarding ethical bid that literature must perform. So I think this question is quite important, but this is how I would like to respond. Yeah, thank you, sir. Thank you so much. So, আমার দুজন ফ্যাকাল্টি মেম্বার কোয়েশ্চেন করবে। আমি রিয়েলি সরি, এরপরে আর আমরা কোয়েশ্চেন নিতে পারবো না, বিকজ উই রিয়েলি হ্যাভ টু সর্ট অফ এন্ড দ্য প্রোগ্রাম নাও। সো শঙ্খ, এবার প্রশ্নটা করো। আমি তোমাকে রিকোয়েস্ট করছি, খুব শর্ট ওয়েতে কোয়েশ্চেনটা করো। আমার দুটো অবজারভেশন আছে স্যার। আপনি বাংলা টার্মে একটা শব্দ ব্যবহার করছিলেন যে বক্রভাবে প্রেজেন্ট করা, বা ইংরেজিতে আপনি বলতে চেয়েছেন যে আমি যে নর্মাল ডায়ালেক্টে কথা বলি সেভাবে না বলে
লিটারেচার রিপ্রেজেন্ট করছে স্টাইলিস্টলি। এখানে স্যার আমার একটা অবজারভেশন, সেটা হচ্ছে যদি কেউ মেমোয়ার লেখে বা রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্র, চিঠি, এটাকে কি আমরা লিটারেচার বলবো না, যেখানে সে নর্মাল ডায়ালেক্টই লিখছে? সবসময় যে বক্রভাবে বা স্টাইলিশলি হতে হবে তবে লিটারেচার হবে, এটা কি আমি একটা কোথাও বাউন্ডারি লিমিট করে ফেলছি না? এইটাই স্যার। হ্যাঁ, না, এবার আমি লিখে থাকতে পারি যেভাবে হোক, কিন্তু যদি সেই লেখাটা সাহিত্যে উত্তীর্ণ হয়, তার মানে নিঃসন্দেহে সেটা সামহাও কারুর একটা উপর প্রভাব ফেলেছে, কাউকে একটা অ্যাফেক্ট করেছে, এবং অ্যাফেক্ট করেছে সাহিত্যিক ভাবে। এবং সেই সাহিত্যিক অ্যাফেক্টটা কিন্তু তখনই জেনারেটেড হবে যখন, যদিও সেটা মেমোয়ার, যদিও সেটা চিঠি, তার মধ্যে নিঃসন্দেহে এমন ভাবে কোনো ফ্রেজিওলজি থ্রু দিয়ে, কোনো ভাবনা উত্থাপনের থ্রু দিয়ে এমন ভাবে কিছু একটা বলা হয়েছে which is beyond the ordinary। কেন ধরো কারুর চিঠি, যে কোনো একজনের লেখা চিঠি, কেন সেটা সাহিত্যে উত্তীর্ণ হচ্ছে না? কেন রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্র, এখানে বলা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ নিজে একটা ব্র্যান্ড হয়ে গেছেন, দেরপর তিনি যাই লিখবেন তার ওই দর্জি মানে দোকানের লেখা ফর্দ হয়তো সাহিত্য হিসেবে পঠিত হবে, কিন্তু অতটা সিনিক্যাল হওয়া আমাদের দরকার নেই। বক্তব্যটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজটা দৈনন্দিন হতে পারে, কিন্তু সেই ল্যাঙ্গুয়েজটা যদি কোনোভাবে অ্যাফেক্ট না করতে পারে কাউকে, সেটাকে সাহিত্য হিসেবে ট্রিট করার জন্য যদি আমাদের কোনোভাবে নাড়া না দিতে পারে, তাহলে সেটা সাহিত্য হিসেবে ট্রিটেড হবে না। দ্যাট কোনো চিঠি, কোনো দিনচর্যা অ্যাটল সাহিত্যের স্তরে উত্তীর্ণ হয়, তার মানে হচ্ছে নিঃসন্দেহে সেখানে ভাষিক ব্যবহার এমন কিছু একটা হয়েছে, বৌদ্ধিক ব্যবহার এমন কিছু একটা হয়েছে, যেটা অর্ডিনারি হামড্রাম রিয়ালিটির বাইরে চলে গেছে, এক্সিড করেছে। তবেই তো সেটা আমাদেরকে অ্যাফেক্ট করতে পেরেছে, তবেই তো সেটা আমরা সাহিত্য হিসেবে মানি। সুতরাং প্রশ্নটা একদম এম্পিরিক্যালি এই নয় যে এই তো ধর আমি উদাহরণস্বরূপ বললাম ভাষণ দিতেছি, যদি আমি ভাষণ দিচ্ছিও বলি, কিন্তু সেই পার্টিকুলার ওয়ার্ড অর্ডারের থ্রু দিয়ে আমি এমনভাবে কোনো ভাবনা জাগিয়ে থাকি যেটা সেটাকে সেই অ্যাফেক্টিভ, ট্রান্সগ্রেসিভ, এক্সেসিভ রোলে নিয়ে যাচ্ছে, তখনই সেটা সাহিত্য হবে। অর্থাৎ সাহিত্য হতে গেলে তাকে সামহাও এক্সিড করতেই হবে, ট্রান্সগ্রেস করতেই হবে আমাদের হামড্রাম রিয়ালিটি, নইলে সেটা সাহিত্য হলো না। কিন্তু সেটা করতে গেলে, যখন সেটা করতে পারছে, তার মানে নিঃসন্দেহে তার মধ্যে কোথাও একটা ভাষিক প্রয়োগ রয়েছে, এবং সাহিত্যের ছাত্র হিসেবে আমাদের কাজ সেটাই আবিষ্কার করা, সেটা ডায়াগনোজ করা, যে দেখতে তো মনে হচ্ছে একটা রোজনামচা, অথচ আমার সাহিত্য কেন লাগছে? তার মানে নিঃসন্দেহে এর মধ্যে কোনো একটা স্ট্রাকচারেশন, কোনো একটা ফ্রেজিওলজি, কোনো একটা রেটরিক্যাল ডিভাইস, সেটা ডায়াগনোজ করাই তো আমার কাজ। তো এটাই হচ্ছে আমার বক্তব্য। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। এবার আমি অনুরোধ করব নান্দিদিকে প্রশ্ন করার জন্য। নান্দিদি, প্লিজ কিপ দ্য কোয়েশ্চেন ভেরি শর্ট, প্লিজ। অ্যাকচুয়ালি স্যার আমার প্রশ্ন নেই। I think we have lost the connection. Yeah, I think we have lost the connection. Anyways, there is a question if she could somehow be brought back, or yeah, I'm not know. very sure. Anyways, I think there is a network connection problem in that. So, sir, thank you very much. Thank you very much for your time, for your effort. মানে আমরা বুঝতেই পারছিলাম যে আপনি যখন বলছিলেন আপনার অনেক প্রস্তুতি ছিল এই টকের পেছনে, এবং আমার মনে হয় যে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা যারা রয়েছে, আমরাও যারা সাহিত্যের ছাত্র, আমি কখনোই নিজেকে সাহিত্যের শিক্ষক হিসেবে মনে করি না, অত বড় ক্যাপাবিলিটি আমার নেই, কিন্তু আমরা সবাই আমরা সবাই সাহিত্যের ছাত্র, সবাই সাহিত্যের ছাত্রী, এবং আমার মনে হয় যে আপনার বক্তব্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এবং এখন যখন আমরা এরকম একটা ওয়ার্ল্ড অর্ডারে আছি, যেখানে আপনি যেরকম বলছিলেন যে দেয়ার সো মাচ অফ ভায়োলেন্স, সো মাচ অফ ব্লাড, সো মাচ অফ প্রবলেম, সেখানে বোধহয় সাহিত্য আমাদের একটা অল্টারনেটিভ একটা কিছু দেখাতে পারে, যেটা ফাল্গুনী প্রশ্নের মধ্যেও একটা মেটাফরিক্যাল ইন্টারভেনশন ছিল। সম্প্রতি একটা ট্রেলার বেরিয়েছে, আজকে আমি আস্তে আস্তে দেখছিলাম, সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের একটা ছবি আসছে লৌহ গৌরাঙ্গের নাম রে, ওটা আমার দেখার খুব ইচ্ছে, বিফোর দ্য বিগ ওয়ান সেট লাইক ক্রিস্টোফার নোলানস ইউলিসিস। তো সেখানে বলছেন, মানে যিনি ক্যারেক্টার করছেন, মানে মোস্ট প্রবাবলি সেটা ব্রাত্য বসু সেই
ক্যারেক্টারটা প্লে করেছেন গিরিশ ঘোষের, সেখানে গিরিশ ঘোষ বলছেন, এটা সিনেমার সংলাপ, সিনেমার ডায়লগ, যে অত বছর 500 বছর আগেকার গৌরাঙ্গের কাঁদাকাটা কি এখন লোকে দেখতে আসবে, অন্যটি বিনোদনীর সময় অ্যাকচুয়ালি সেই টাইম লাইনে। তো তখন গিরিশ ঘোষ বলছে যে হ্যাঁ, 500 বছর আগেও যদি মানুষ এফেক্টেড হয়ে থাকতো, তাহলে আজকেও সেটা কোট আনকোট পাবলিক খাবে। We're talking about the whole theatricality of the performance. So thank you very much, sir, for your না, very, হ্যালো, very হ্যালো, kind response. হ্যাঁ, হ্যালো, হ্যাঁ, নন্দিনী, yes, হ্যাঁ, yeah, হ্যাঁ, 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 please, হ্যাঁ, 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 তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি, এই please, হ্যাঁ। এই যে এই অ্যাফেক্টিভ স্যার বারবারই এই কথাটা বলছেন, মানে রস, আমরা সাহিত্যে যেটা দেখি, করুণ রস, রুদ্র রস, মানে রেগে যাচ্ছি এই ব্যাপারটা। তো এই যে স্যারের লেকচারটা, সেটাও আমাদের মধ্যে এই ইমোশনাল যে দিকগুলো, সেটাকেই আমরা বলি সাইকোলজিতে যে অ্যাফেক্টিভ ডোমেন। তো যেটা আমরা লিটারেচারে যেটা পাই, তার মূল জায়গাটা সম্ভবত এই এই বিভিন্ন রকম ইমোশনস আমাদের মধ্যে আসে, সেটা আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করে। হ্যাঁ, তো এবং আরেকটা যেটা দিক, যে প্রথমে যেটা স্যার বললেন যে হাইপোথেসিস গুলোর মধ্যে যে সোসাইটি রিফ্লেকশন, ঠিক আছে, কিন্তু লাস্ট যেটা, সেটা আমার ভীষণ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মনে হয়েছে, যেটা কখনোই এআই করতে পারে না, দ্যাট ইজ দ্য এথিক্যাল পয়েন্ট। অর্থাৎ কি করতে হবে, যেটা রয়েছে, যেটা চলছে, সেই জায়গাটা থেকে আমরা কিভাবে আসতে পারি অন্য জায়গায়, হোয়াট টু ডু, আমাদের এই জায়গাটা থেকে কোন জায়গায় আমাদের আসা উচিত, যেটা এআই এর পক্ষে সম্ভব নয়, যেটা আমরা এআই কে শেখালে তবেই এআই বলতে পারে হোয়াট টু ডু। সুতরাং সেইখানেই বোধহয় সাহিত্যিকদের একটা কন্ট্রিবিউশন চিরকাল থেকে যাবে। তারা আমাদের শেখাবেন যে আমরা এই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে আমাদের কি করা উচিত, যে কারণে সাহিত্য পড়তে আমাদের ভালো লাগে। সাহিত্য সবসময় নেগেটিভ কথা বলে না, এবং আমাদের রাস্তা দেখিয়ে দেয় যে আমরা কি করতে পারবো, যে কারণে সাহিত্য পড়ার শেষের দিকে আমাদের সেই এনজয়মেন্টটা আসে। থ্যাংক ইউ স্যার, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এত সুন্দর একটা লেকচার দেওয়ার জন্য। একদম, আমি একদম একমত আপনার সঙ্গে। So to round off the thing now, the formal vote of thanks, প্রথমেই ধন্যবাদ জানাবো, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার, প্রফেসর সৌগত ভাদুরী, প্রফেসর ইন দ্য সেন্টার ফর ইংলিশ স্টাডিজ। উনি আমাদের যে এতক্ষণ সময় দিয়েছেন, অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ আমরা জানি, তো তার মধ্যেও যে তিনি এত সুন্দরভাবে আমাদের বলেছেন, বুঝিয়েছেন, আমাদের ছাত্রছাত্রীদের সময় দিয়েছেন, তার জন্য কোনো ধন্যবাদই বোধহয় মানে এনাফ নয়, বাট থ্যাংক ইউ ভেরি 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 মাচ স্যার। আপনার বোধহয় মনে আছে 2013 বা 14 সালে আমরা নেতাজি নগর কলেজে আমি তখন ছিলাম, তখনও আপনি এসেছিলেন, তখন সেটা অফলাইনের সময় ছিল, সেই সময় আপনি এসেছিলেন ওয়ে ব্যাক, মানে অলমোস্ট আ ডেকেড ব্যাক। ইনফ্যাক্ট আমরা যে পোস্টারে যে ছবিটা করেছি, সেটাও আপনারও সেই সময়কার ছবি, নেতাজি নগর কলেজে আপনি এবং নীলাদ্রি স্যার মানে একে অপরের সঙ্গে আড্ডা মারছিলেন, সেই সময়কার ছবিটা। সো থ্যাংক ইউ ভেরি ভেরি মাচ স্যার। থ্যাংক ইউ ডক্টর অর্পিতা মন্ডল নন্দী, দ্য প্রিন্সিপাল অফ আওয়ার কলেজ। তিনি ছাড়া যে কিছু সম্ভব নয়, সেটা একবার কেন 10 বার বললেও বোধহয় সেটা এনাফ নয়। সো থ্যাংক ইউ ম্যাম। থ্যাংক ইউ টু আওয়ার হেড প্রফেসর দেবলীনা দাস, ওর কোঅপারেশন ছাড়া সত্যি কিছু সম্ভব নয়। থ্যাংক ইউ টু আওয়ার IQAC কোঅর্ডিনেটর ডক্টর সংঘমিত্রা দাস, রাইট, এবার আমি নামটা ঠিক বলেছি, তো ওনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। উনি ভীষণ আমাদের সবসময় এনকারেজ করেন এবং IQAC থেকে আমাদের ভীষণ ভাবেই এনকারেজ করেন। সমস্ত আমাদের যারা ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স রয়েছেন, ইনফ্যাক্ট আমি একটা ঘরে বসে আছি স্যার, স্টুডেন্টসরা অন্য আরেকটা ঘরে বসে আছে, সেখানে আমাদের ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স রয়েছে। আপনার প্রজেক্টরের থ্রু দিয়ে আমরা আপনাকে এই বক্তব্যটা শুনিয়েছি স্টুডেন্টসদের, তাদেরকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আমার ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের, ছাত্রছাত্রী ছাড়া তো কিছু হয় না, তো তারা এত সুন্দর করে যে বললো প্রথমে, এবং তারা যে পুরো সেশনটাকে এইভাবে লাইভলি করে রাখলো, তার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আমার এম এর ছাত্রছাত্রীরা যারা এই গুগল মিটে জয়েন করেছে, মাস্টার্স এর যারা স্টুডেন্টসরা, তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমার সমস্ত নন টিচিং স্টাফ কলেজে সবাইকে ধন্যবাদ। তবে সব শেষে একটা নাম না করলেই নয়, স্যার আপনি স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছিলেন আমার বন্ধু বলুন, ভাই বলুন, ফাল্গুনি, ও সমস্ত আপনার পোস্টার বানিয়েছে, আর ওর সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে মানে কোনোটাই এনাফ নয়, বিকজ ইজ আ ভেরি ভেরি ট্যালেন্টেড পার্সন, বিটেক ইঞ্জিনিয়ার হিমসেলফ, অসম্ভব ট্যালেন্টেড, এবং পুরো জিনিসটা ও কোঅর্ডিনেট করেছে এবং প্রশ্ন করেছে তার সঙ্গে। তো ওর সঙ্গে আমার অনেক রকম আলোচনা হয়, ফ্রম ভেদাস এন্ড উপনিষদস টু দ্য বিজেপি এন্ড দ্য কংগ্রেস টু টু এআই, তো এটাও হয়েছে। তো ওকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। ফাল্গুনিকে আমি কিভাবে ধন্যবাদ জানাবো, আমার সেটা সত্যি ভাষা নেই। ইনফ্যাক্ট স্যার আমার কয়েকটা বই বেরোচ্ছে আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে, আপনি জানলে খুশি হবেন, 3-4টে বই বেরোবে সামনে।
তো সেখানকার প্রত্যেকটা বুক কাভার ডিজাইনও করেছে, অল অ্যাপ্রুভড বাই ভেরি ইন্টারন্যাশনালি রিনাউন্ড পাবলিশার্স লাইক সিএসপি। তো ওর ট্যালেন্ট বলতে শুরু করলে আমার 1 ঘন্টা লেগে যাবে। সো লেটস নট গো ইনটু দ্যাট, বাট থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফাল্গুনি ফর ইউর ভেরি ভেরি কাইন্ড সাপোর্ট। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এবং আজকে আমরা অফকোর্স আই মাস্ট অলসো থ্যাংক মাই স্টুডেন্ট রূপম, মাই এক্স এম এ স্টুডেন্ট। ও আমার পুরো এই সেশনটাকে ইয়ে করেছে, মানে রূপম সেশনটাকে পুরো রেকর্ড করেছে, এরপরে ইউটিউবে ওটাও পাবলিশ করে দেবে। সো উই উইল again share that wherever possible. So thank you Rupam for your very kind effort. সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এবং আমরা আশা রাখছি যে কোনো একটা সময় যখন আমাদের বিশ্ব আবার শান্ত হবে, আবার আরেকটু ভালো হবে, আবার আমরা মিট করব। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। And I also thank everyone. Thank you so much. খুব ভালো লাগলো। সবাই ভালো থেকো and all the very best. Bye bye. Thank you. Thank you. Thank you. So we are cutting out of Rupam. তুমি রেকর্ডিংটা স্টপ করতে পারো। থ্যাংক ইউ।